स्पीकर बाबू लगेच पाठवतो. हे इथं पाठवलंय मी ते हे शिंदेला पाठव आशिष पवार रश्मी बाबू. सर आपण स्टार्ट करूयात आता. येस लागलं तर एक संदीप कदम म्हणून. So, good evening all. This is our case meet 34. As usual, we are conducting these case meets regularly on Friday 8 p.m. as usual on the celebration of our Platinum Jubilee of ISA National with Platinum Silver Jubilee of our ISA City Branch Nanded. So, good evening. Today's case meet is our meet is 34 number, and today we are really proud that we are hearing some successful stories from our stalwart Dr. Kiran Bhingarde sir. He is from Kolhapur. Today's topic is CPR successful stories करके देखो. Yes. Sir is alumni of Pune BJNP. Sir did MD from our GMC Aurangabad Ghati, topper in Bamu University, past president of ISA Kolhapur, past DC member of Maharashtra chapter, National Public Awareness Award got in 2015, even Ether Day Award got in same year. Sir is a leadership summit got Public Awareness Award at Ganga Hospital, Coimbatore, arranged n number of COLS programs and trained them to save life. A lot of non-medical persons even, and they saved their lives also. 26 cardiac arrest victims are saved so far in last 8 years by trained public who trained by Dr. Kiran Bhingarde sir. Last 17 years, every year, twice, total 34 surgical camps at Search Foundation, Shodhgram, Gadchiroli, with Dr. Abhay Bang and Dr. Rani Bang. Everybody knows them. And yearly almost 1,000 cases each camp they did. Sir's hobbies are trekking, reading, and so welcome you, sir. Screen is yours now. Please share your successful stories with us. Yes, here. Full screen. Hello, namaskar. Namaskar, sir. Sir, it is my pleasure to have a sharing of my CPR success stories with webinar, and I'm very thankful to all those who are listening to this program, and I'm very thankful to you for giving me the opportunity to this share. So, public awareness regarding the cardiopulmonary resuscitation is very helpful for the public, because most of the cardiac arrest victims, almost 90% or more than 90% of the cardiac arrest victims are out of the hospitals. That may be at home, that may be at on road, railway stations or airport, or in farming also. So at that spot, the patient is not getting the first aids for the cardiac arrest victims, and when they are shifted to the hospital, almost every time they are listening, you have come very late for this case and we can't do anything. So our intention is to make a public awareness regarding the cardiopulmonary resuscitation as a first aid or primary aids for this, and to educate the people, because we have to reach to 90% of the patients who are having cardiac arrest out of the hospitals. So considering this motto, I have
I have developed a very good interest in cardiopulmonary resuscitation and the public awareness regarding this. So when I started my practice after MBBS at my very rural areas, I got a home call from the patient, ki, please come to see my patient at home. And when I visited, that patient was having a gasping respiration in front of me. So I started CPR, but I was not successful. Then it triggers me, ki, no, I have to learn it again and again, and I have to educate the people also. So this was the triggering factor for me. And when I joined BJ Medical College for the diploma in anesthesia, that time in my first seminar, this PG activities, the topic given to me was basic life support in cardiopulmonary resuscitation. And my senior colleague was discussing about the advanced cardiac life support that time. So I presented my topic, and Kelkar madam, Kalpana Kelkar madam from BJ Medical, she asked me a very good questions for that time. Okay, do you know cuff CPR? Then I answered that, and she said, yes, you are learning very well and you continue it. And after joining MD at Aurangabad, fortunately, I got a very good teacher as a Sadhana Kulkarni madam. And on day one, she asked me, do you know BLS? So I said, it is basic life support. And what is next to that? That is advanced cardiac life support. So all these phenomenon, or this what is happening to myself during my teaching period, that triggered me ki I have to motivate the public for this. And after passing me, every time I was learning, but when I was going for Ashadi Wari at Divya Ghat next to Pune, just close to Saswad, there was nothing to me. I was just wearing a Gandhi topi and have some napkin on my shoulders. And I saw that one Mauli with the cardiac arrest victim was collapsed in front of me, and he was shifted to the nearest car. So I said to that policeman, I am a doctor, can I see this patient? So he allowed me, and just like that, what you observed by Khade sir from Aurangabad, he had given basic life support of his friend in a car, and he said that time the same scenario I experienced in 2005 and 2005 in Divya Ghat. So for traveling 1 kilometer distance, our car took 20 minutes in that crowd. And unfortunately, I was not able to save that victim. But fortunately, we came to know who was the victim. And that time, the policeman, the very good gentlewoman, she asked me, why you are waiting in the road? Please remove your car out of the road. So I said, there is a cardiac arrest victim and we want medical services for this patient. So we shifted that patient to ambulance, but unfortunately that could not save. So next step, the policeman took that lady who was IPS officer, and she helped me a lot during that period. And she said, you go to Saswad and our police department will help you for the next session. And when I reached that hospital, the policeman was waiting for me, and they did Panchanama for that victim, and everything was very smoothly going on. That case was noticed as an unknown cardiac arrest victim, what registered with the unknown male patient. But fortunately, after some time, we got the correct name and it was enrolled in that Panchanama. And
fortunately, since then, I have not got any court call for this case. Most of the time, our colleagues, they get disappointed. No, if we go for that case and in the public place, the policeman will ask again and again for me to get a call from the court and everything. So better not to go into that scenario. So better to quit that. So this is not happening. Policemen are helping us, and they are very eager to help us and don't hesitate to give any kind of help on the road or any public place to the cardiac arrest victim and tell your uh, motto to save that patient to the policeman. Surely they will help. They will not do anything to you, or they will not hassle any kind of problems for you. So this is my message for this Ashadi Wari that I got, and then I didn't stop this program. And then I wherever I go to the public places or any camps, surgical camps like Gadchiroli, which is a very remote area in our Maharashtra state, and it is almost uh, known as Adivasi area. So whenever I go there, I teach all this CPR activity to those newcomers, those who are coming, those doctors who are coming to the camp for the surgical procedures. And I was teaching them what do you know about this? And that time I was studying regarding the scenario, how much they are knowing, and after demonstration of the cardiopulmonary resuscitation, how much they are regaining from this. So this shows that they are solving some pre-test examination, and after doing this, I educate them, and again the same questions was put them, and almost after uh, post test they are getting 100% score. So most of the time we have to educate them as a doctor also and as a public also. Yes, you learn this and you improve your techniques for this. And this is how I was learning. I have data of almost same thing, same kind of pre-test and post-test, and how I educated the people for this public for this and how they are improving. Uh, Unfortunately, I was not able to submit this data in our Indian Journal of Anesthesia because of my shortage of time, say, or some other problems also. But nowadays, now our Kulkarni madam is helping us for this complications in central neuraxial block and this thing. So this topic will also be covered in our journal. But before that, I had tried this once. So this is my program at Gadchiroli. Then this is at Rajaram Talav, Kolhapur. It is a Deccan Duathlon program conducted on 28th October 2017, and we educated all because that all those participants were swimmers and they were running a bicycle also and huge marathon also. So we treat them because in this program, many patients, those who are not fit and participating in this program, may get cardiac arrest on the road also. So we educated their volunteers in this program. Then this is a rural area, that is Shahu Library at Gargoti, a taluka place from 50 kilometers away from Kolhapur, and that was Abaji Desai was first MLA of that constituency from Gadchiroli, this Gargoti, and when he had 100 Janma Shatabdi वर्ष होतं त्यांचं, तर that time in Shahu Library at Gadchiroli, at Gargoti,
we conducted the programs for the rural areas, and we have got a very good response, and they also did the demonstration of CPR. Then this is our program on 23rd October 2018 at Mantralaya. It is under leadership of Mahajan sir from Nashik, and we conducted the programs, and many ministers were also taking participation. Fortunately, at that time I got one candidate from Mantralaya who recognized me and asked me, "Are you from Kolhapur? I am understanding you because of your language tone." So I said, "Yes, I am Kolhapuri," and he said, "I am also from Kolhapur, nearby Kolhapur. My village is this." And this is the success story of this Mantralaya. People are recognizing us by our language also. This is on 18th, 2018, on 8th December at Malkapur. This is my native place at Subhash Chowk, very historical chowk in our very small town. That was conducted by our library at Malkapur. That is public library, and this is almost 1,150 years old library, and they are conducting public awareness programs, or some lecturers or something every year in December. So they called me to make a public awareness. So I went on that my village at Malkapur, and to my surprise, almost at 10 o'clock in the night, all crowd was full with this learning process. This is the scenario at 10 p.m. at Malkapur. On the road, these peoples are getting training of cardiopulmonary resuscitation at rural areas. Now I'll come to this kind of stories or programs I am conducting regularly at Kolhapur and nearby colleges and Tarun Mandals and Mahila Mandals and Bachat Gat and college students and anywhere on the Kolhapur. Many times we have conducted a programs of Happy Street program conducted by Maharashtra Times at Kolhapur in January, every January, 4 Sundays on the road. So I said, this is bin bintichi shala hai maji. When I am conducting these programs on the road, so I call this as this is my bin bhintichi shala. या शाळेला माझ्या कुठेही भिंत नाही. Every sky is open for this. And now we'll discuss about our success stories. That is करके देखो. When you do it, then you will realize that yes, I may get success. If you don't do it, never success. So I am purposefully saying it karke dekho. So this is my first successful story on 9th November 2013. This Sachin हा है मुलगा ना, हा Sachin Bhosle. This was a cardiac arrest victim, and we did chest compression for almost 1 hour. That time 108 ambulance was not available. It was started in late 2015, I think. And this boy has undergone hernia repair surgery, and after third day he collapsed in bathroom, and they called me. One Sachin Bhosle has fallen down in the bathroom. I probably said, no, it must be a maturation syncope. You just elevate his leg. But the staff was saying, no, sir, you please come. And when I went to that room, till that time he was shifted to room, and he was almost gasping. So I said, no, this is a cardiac arrest victim, and we started cardiopulmonary resuscitation. Fortunately, it was at hospital, so we intubated and started chest compression also. So 30:2 ratio, we were maintaining, we were giving oxygen.
in between he was becoming conscious, but it was not possible to maintain what is the cause of this cardiac arrest. So we shifted that patient to nearest cardiac center, and along with him, I also gone to that hospital, and I realized that when they did an echocardiography of this patient, there was a huge pulmonary embolism. So they make a thrombolysis and put him on ventilator. त्याची गंमत अशी आहे की हा जो पेशंट वाचला ना, तो 12व्या दिवशी घरी गेला आणि नंतर तो एक खूप चांगल्या घरातला शेतकरी आहे बरं का मुलगा. आणि हा मुलगा चांगला झाल्यानंतर काही दिवसातच हा 2015 ला जे सुरू झाले 108 ॲम्ब्युलन्स, त्याच्यावर तो म्हणला की मी जर एवढा वाचलोय तर आय विल गिव्ह सम टाइम फॉर सेव्हिंग द पेशंट्स. सो ही जॉईंड 108 ॲम्ब्युलन्स ॲज अ ड्रायव्हर. खूप चांगला सधन शेतकरी आहे, पण चांगल्या प्रकारे आता काम करतोय. ह्याचा इथं एक लोगो दिसतोय बघा इथला. हा एक 108 चा ॲम्ब्युलन्स इथं दिसतोय. तर हा मुलगा आता त्यानंतर चांगला झालाय. whenever he was coming to Kolhapur for any patient, he was calling me and said की सर माझा INR आज केलाय आणि आता तो 2.5 आहे, आज 3 आहे आणि वॉरफेरिन सुरू आहे. तर आय वॉज फिलिंग व्हेरी प्राऊड की येस, म्हणजे पेशंट्स आर बिकमिंग अवेअर अबाउट दिस. त्यानंतर त्याला 1-2 वर्षानंतर पहिला मुलगा झाला. म्हणजे when he was having cardiac arrest, that time he was just married for 4 months. नंतर परत दुसरा मुलगा झाला 4 वर्षानंतर. तर he was calling me to come to my home. एकदा त्याच्या गावची जत्रा असताना आम्हाला त्यानं बोलवलं. आमचे सगळे घरातले आम्ही गेलो होतो त्याच्या घरी जेवायला. तर इट वॉज अ व्हेरी गुड प्लेस इन अ रुरल एरिया, and there they welcome me like a god. You have saved this Sachin. And every time we are going to that Sachin's place, whenever he comes to me at Kolhapur, that time he is calling me ki sir माझा आता बरा आहे, and fortunately now he's off warfaring and he's doing very well now. So this is the first successful story of this scenario. हे त्याची बातमी एकदा आली होती की सचिन भोसलेच्या आयुष्याला मिळाली कलाटणी. तर हे तरुण भारत मधनं आली होती. एकदा आम्ही असंच बोलताना ते एकाला विचारलं तर त्यांनी सांगितलं की असं हा जो मुलगा आहे ना, हा मुलगा हा ह्या सचिनचा भाऊ वर, हा सचिनचा भाऊ. तर हा सचिनचा भाऊ त्यावेळी तिथं होता. whenever I was giving chest compression and intubation and ventilation, त्यावेळेला हा मुलगा त्याचा भाऊ होता, तो माझा शर्ट ओढत होता पाठीमागून. अहो सर काय झालंय त्याला, तुम्ही एवढी छाती का दाबायला लागलाय? तर मग मी लगेच दुसऱ्या डॉक्टरला सांगायचं की तू ती छाती दाब आणि मी ह्याच्यावर बोलायचं की अरे ते त्याला आता महत्वाचं काम आहे, त्याच्यासाठी ते करणं गरजेचं आहे. फक्त तू आम्हाला व्यत्यय आणू नको, नाहीतर व्यत्यय आला तर परत प्रॉब्लेम होईल. आणि सगळं झाल्यानंतर म्हणतोय की सर मी तुमचा शर्ट ओढून तुम्हाला विचारत होतो सारखं की तुम्ही त्याला का दाबताय एवढं छातीवर, काय झालंय त्याला? तर आता मला कळलं की तो छाती दाबल्यामुळं तो जिवंत राहिला आणि पुढच्या उपचारामुळे. पण तो छाती दाबल्यामुळं त्या कार्डियाक सेंटर पर्यंत पोहोचू शकला आणि माझा भाऊ आता चांगला आहे. तर तुम्ही ज्यावेळेला असे प्रोग्राम सांगायला जाल पब्लिकला, त्यावेळी मला पण बोलवत जा. मी त्यांना सांगतो की छाती दाबत असताना तुम्ही कोणाला जर बघितलं तर त्याला थांबवू नका. असा त्याचा भाऊ आहे ना सचिनचा, हा सांगत असतो. सो दिस इज आवर ॲसेट्स फॉर दिस प्रोग्राम अँड सक्सेस फॉर दिस स्टोरीज. आता हे आहेत ना, हे यादव म्हणून आहेत बरं का, पांडुरंग यादव. हे 31 मेला 2015 ला ही हॅज अ कार्डियाक अरेस्ट ऑन हायवे. फॉर्च्युनेटली ह्याचा भाचा आहे ना, तो डॉक्टर होता. त्याला पण आम्ही हे शिकवलं होतं धनंजय. इफ टाइम परमिट्स अँड ही विल गेट कनेक्टेड, डॉक्टर धनंजय. We'll talk to him about how he saved this Pandurang Yadav on the road and how he shifted to nearest Krishna hospital at Karad. So we'll go to that. Then this is the successful story on the road. Okay. आता हे आहे ना, हे आम्ही जया युरोलॉजी मध्ये घेतलं होतं बरं का, या सगळ्या मुलांचं प्रोग्राम. तर हा मुलगा आहे ना, हा एक अरविंद म्हणून आहे.
आणि हे बाकीचे त्यांचे स्टाफ आहेत सगळे, त्यांचे इथं हा प्रोग्राम घेतला होता. आणि त्याच हॉस्पिटलमध्ये 26 दिस इज द थर्ड सक्सेसफुल स्टोरी. 16th January, 16th December 2015, this is Lakshmi Mahi from Vadgaon. She collapsed. आणि आमचं त्यावेळेला PCNL सर्जरी सुरू होती बरं का. तर ते मला सांगायला आले की पेशंटला एका खूप दम लागलाय आणि आम्ही इथला ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर नेऊ का बाहेर. मी म्हटलं ने ना. तर ते न्यायला आले बरं का आणि लगेचच मला परत आले. म्हटले सर तुम्ही या, आम्हाला जमणार नाही म्हटले. जाऊन बघतोय तर शी वॉज गास्पिंग अँड ॲज युज्युअल आपण जसं प्रॉप्टअप पोझिशन देतो तसं डिस्प्निया पेशंटला त्यांनी प्रॉप्टअप पोझिशन दिली होती. नो नो म्हटलं ह्यांना सरळ झोपवा खाली आणि आय स्टार्टेड चेस्ट कॉम्प्रेशन. तर ह्यांची सून जी होती ना ती बरोबर होती बरं का. तर त्या सुनेनं मला एकदम ती घाबरली आणि तिनं घरी फोन केला. आणि वडगाव इज व्हेरी क्लोज प्लेस फ्रॉम कोल्हापूर. साधारण एक 15-16 किलोमीटर आहे. तिथून ती त्यांच्या घरातले नातेवाईक पोहोचले बरं का. तोपर्यंत आम्ही त्याला इंट्युबेट केलं होतं आणि शी स्टार्टेड गिव्हिंग रिस्पॉन्स. मग आम्ही त्याला माझं सर्जरी संपल्यावर लगेच हॉस्पिटलमधनं शिफ्ट केलं. सेम हॉस्पिटल, कार्डियाक हॉस्पिटल. जिथं सचिन भोसले वाचला तिथं त्याला नेलं. अगेन सेम स्टोरी, पल्मोनरी एम्बॉलिझम. थ्रोम्बोलाइज केलं, चांगली झाली ती. ही त्यानंतर 6 वर्ष जगली बरं का. आणि ह्या पेशंटच्या नातीच्या लग्नाला ते हे आणि ह्यांचे मिस्टर मला घरी इन्व्हिटेशन द्यायला आले होते, की तुम्ही माझ्या नातीच्या लग्नाला या. तुम्ही म्हटलं की ते लग्नाच्या वेळेला मला जमलं असं नाही, पण मी रिसेप्शनच्या वेळेला संध्याकाळी येतो. तर संध्याकाळी मी गेल्यानंतर त्यांनी सगळा प्रोग्राम थांबवला आणि सांगितलं की ह्या आजीला वाचवलेले डॉक्टर आपल्याकडे आलेत आणि सगळं ते बाकीचं त्यांचं ऑर्केस्ट्रा आणि सगळ्यांना त्याने गेस्टना सगळ्यांना सांगितलं. अँड they facilitated me with some gifts and everything. त्या माझी मिसेस पण बरोबर होत्या बरं का. तर ते मिसेस म्हटल्या की अहो तुम्ही एवढं वाचवताय तर मला घरी कधी असं सांगितलं नाही. तर म्हटलं काय या गोष्टी सांगायच्या घरी सारख्या. पण तुला आता कळलं की आपण वाचवल्यानंतर पब्लिक मधला रिस्पॉन्स कसा असतो. तर त्यावेळेला खूप चांगले रिस्पॉन्स मिळाले. सगळ्या लोकांनी उठून टाळ्या वाजवल्या आणि फार छान एक अनुभव मिळाला तिथल्या वडगावच्या तिथल्या कार्यालयात तिच्या नातीच्या लग्नाच्या वेळेला. त्या नातीचं आणि तिच्या दुसऱ्या नातवाचं पण लग्नच होतं बरं. असे दोन्ही लग्न एकदम होते. ते सगळे गेस्ट आणि एव्हरीथिंग त्यांना तो इतका आनंद झाला की तुमच्यामुळे ही आता आजी आमची शिल्लक आहे, म्हणजे चांगली आहे वगैरे. तर हे ज्या वेळेला झालं ना त्याच्या अगोदर मी एकदा एका तिथल्या फार्मसी कॉलेजला हे बेसिक लाईफ सपोर्ट शिकवायला गेलो होतो. COLS आणि BCLS. तर त्यावेळी मी ह्यांचा फोटो दाखवला बरं का. ही लक्ष्मी माळी म्हणून एक वडगावची एक आहे. तर ते जी मी म्हटलं ना आता की ज्या नातीच्या लग्नाला गेलो ती तिथं होती बरं का त्या कॉलेजला. शी वॉज लर्निंग बी फार्मसी आणि फायनल इयर. तर ती कल्याणी तिचं नाव. ती कल्याणी पुढे आली आणि म्हटली की ही माझी आजी आणि ही इतकी सीरियस होती असं आम्हाला माहित नाही. की फक्त आम्हाला माहित होतं की तिला काहीतरी बरं नाही आणि तिला ऍडमिट केलंय. पण ती इतकं सीरियस होतं हे मला आता तुम्ही सांगितल्यावर कळलं आणि तुम्ही तिला वाचवले. तर ज्यावेळेला तिच्या लग्नाला गेलो होतो त्यावेळेला तिनं अक्षरशः मला नमस्कार करून सांगितलं की तुमच्यामुळे माझी आजी आहे जिवंत आणि ती मला हे माझं लग्न बघू शकते. तर दॅट इज अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी विथ माय better half Madhuri was also along with me, and this is the third success story of my CPR programs. आता हे माझं औरंगाबादला प्रेझेंटेशन झालं होतं पब्लिक अवेअरनेस फॉर इन 2016 आणि द सेम स्टोरी म्हणजे मी मगाशी म्हटलं ना प्री टेस्ट आणि पोस्ट टेस्ट त्याचं प्रेझेंटेशन मी इथं केलं होतं आणि फॉर दिस पेपर आय वॉट फर्स्ट प्राइज फॉर दिस public awareness program and this particular type of study for basic life support in public awareness. तर ते this is my and this prize I got in front of my teacher Sarna Kulkarni madam. That is a very proud to me to have that award, first prize. आता this is my fourth successful story at Ganesh Jayanti 2016. हा मुलगा आहे ना हा Atish Lohar. When he got a very large voltage electric shock आणि त्यांच्या इथं गणेश जयंतीचा प्रोग्राम होता आणि त्या गणेश जयंतीच्या कार्यक्रमाला ह्याला शॉक बसला आणि ही हॅड अ कार्डियक अरेस्ट आणि सगळी गावातली लाईट गेली एकदम आणि सगळं डार्क झालं
आणि त्यावेळेला हा जो बाबू आहे, बाबू वाडकर, हा बाबू वाडकर हा आमचा एक मित्र आहे, डॉक्टर किरण दोशी. त्यांचा हा मुलगा, ही इज ऑल्सो नाव कार्डियक दिस ऑर्थोपेडिक सर्जन, इज ऋषी दोशी. अँड नाव ऑल्सो आय एम गोइंग टू दिस हिज हॉस्पिटल फॉर ऑर्थो केसेस. आणि हा बाबू आता, हा ज्यावेळेस जन्मला ना, हा ऋषी, त्यावेळेपासून बाबू त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये ओटी असिस्टंट म्हणून काम करतो. ऑलमोस्ट नाव 30 years past. तर ही इज very keen about learning anything. So I taught him how basic life support is given. And this Babu has saved this Atish Lohar at Basagade. This is almost 15 kilometers away from Kolhapur. त्यानं मला फोन केला की सर कार्डियक अरेस्ट झालाय, मी काय करू? मी म्हणतो फक्त त्याची छाती दाब आणि त्याला कोल्हापूरला शिफ्ट कर. त्यावेळेला आय वॉज इन पन्हाळा. इट वॉज अ व्हेरी इव्हिनिंग अँड आय वॉज गोइंग टू पन्हाळा फॉर माय ट्रेकिंग हिली एरिया. आणि तो ज्या वेळेला इथं पोहोचला त्यावेळी मला सगळं समजलं. तर हा तो मुलगा बरं का. That time he was in first year engineering, automobile engineer, and he was very saved. Unfortunately, he has lost his first index finger. He has very bad entry wound of electric shock and exit wound all over the body, and he was in shock. That time he was saved, and and we facilitated Babu Wadkar and this Atish Lohar at Aster Adar Hospital, which is here our very good friend anesthetist Dr. Amal Kodolikar, who is working as a chief anesthesiologist here, and their team. So we conducted a program here to facilitate all this. So we called those people and those victims also who saved and who make them save. त्यांना आम्ही तिथं बोलवलं आणि तिथे त्यांचे प्रोग्राम केले. तर दिस इज आवर स्टोरी. हा आतिश लोहारवर काही नाव, ही इज ऑटोमोबाईल इंजिनियर वर्किंग ॲट पुणे. दिस इज द 5th सक्सेसफुल स्टोरी. हे होमिओपॅथिक कॉलेजच्या मुलांना मी शिकवलं बरं का. आणि ही हॅज सेव्ड HOD ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग KIT कॉलेज कोल्हापूर. हे जे पेशंट होते ना, म्हणजे he has got cardiac arrest on the road. That time I was coming back from my Society of Critical Care Medicine program of same subject, and I was coming to my home, and very close to my home, this HOD of civil engineering department KIT college, he collapsed, and there was a crowd. I just peeped inside and I recognized that something is collapsed, somebody has collapsed. तर मी ते तिथं बघितल्यानंतर तिथं एका मुलाला बघितलं बरं का. आणि त्यांनी काय केलं, तर त्याला पहिल्यांदा छाती दाबली आणि एका मुलानं त्याचा हात पाय उचलले त्या पेशंटचे. म्हणजे हे HOD आहेत जे सिव्हिल इंजिनियर KIT कॉलेजचे, त्याचे पाय उचलले होते. अँड फॉर्च्युनेटली ही स्टार्टेड गेटिंग कॉन्शियसनेस. मग आम्ही त्यांना बाजूला शिफ्ट केलं. रात्रीचे 11:30 वाजले होते, पण कोण आहे ते कळत नव्हतं आम्हाला. मग आम्हाला त्यांचा मोबाईल मिळाला. मोबाईलवरनं त्यांचा लास्ट कॉल कुठला आहे तो बघितला आणि त्यांना कॉल केला. म्हटलं की असं झालं आणि तुम्ही या. तर त्यांची मिसेस त्या दिवशी रात्री 11:15च्या दरम्यान रात्रीची रिक्षा घेऊन तिथं पोहोचले. मग आम्ही त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दुसऱ्या ऍडमिट केलं आणि हे सगळे प्रोग्राम सगळे झाले बरं का. तर दिस इज आवर 5th सक्सेसफुल स्टोरी ऑन रोड. आणि दिस इज द 6th. ही माझी भाची बरं का, रश्मी मापसेकर, आणि ही तिची सासू. तर ही अशीच वाचून माझ्याबरोबर कधीतरी ऐकायला असायची आणि काहीतरी आम्ही बोलायचं त्यावेळी ते ऐकायची. आणि ऑन 6th March 26th February she had got cardiac arrest at her home. अँड माझी भाची ना, म्हणजे रश्मीनं तिला COLS दिला. and they shifted her to nearest hospital, and she has undergone bypass surgery on 6th March 2020, and now they are living very good. And
if time permits and if they are getting connected, we can talk to them, all these victims and those who have saved their lives. So we can talk to them also. आणि ह्या अशा खूप काय काय स्टोरी आहेत. तर आम्ही ज्यावेळेला ह्या हॅपी स्ट्रीटवर घेतो त्यावेळेला आलेला पब्लिक मधनं आलेला रिस्पॉन्स, आपले संदीप कदम म्हणून आमच्याकडे एक DY पाटील कॉलेजला HOD आहेत अनेस्थेशिया डिपार्टमेंटला, ते त्यांचा अनुभव सांगतील. तर ह्या अशा स्टोरीज मी काही सिलेक्टेड घेतल्यात. अशा खूप आहेत, म्हणजे 26 पीपल आर सेव्ड. आणि मग हे त्यांचे पब्लिक मध्ये आलेले, हे जागतिक हृदय दिना दिवशी आलेलं सगळं प्रोग्राम. देन दिस अवॉर्ड्स. आता हे जे पब्लिक अवेअरनेस अवॉर्ड होता हा, तर ह्या वेळेला मला देन आय प्रेझेंटेड टू नॅशनल सोसायटी ॲट दिल्ली की येस आय हॅव डन दिस पब्लिक अवेअरनेस प्रोग्राम. आम्ही त्या पथनाट्य सुद्धा घेतली, तर मेडिकल कॉलेज मधल्या मुलांना घेऊन पथनाट्य केली. आणि दिस इज हाऊ वी सेलिब्रेटेड Ether Day on 25th. This 2015. That time I was president of ISA Kolhapur, and we got Ether Day award also and public awareness award also. That time I got award from Ashtar Aadhar Hospital by Amal Kodalikar also. So this is how the success story goes on. फक्त करके देखो हे म्हणायला पाहिजे. And this is the final. I got a prize from Coimbatore Ganga Hospital by Bala Venkat sir. When I got his call, we are calling you in leadership summit to facilitate you. That time I was not somebody maybe misguiding or something like. When I got an email from his Bala Venkat, then I recognized yes, this is something else. And that time I declared this in my society also, I say Kolhapur, and I was very proud to have this award at Ganga Hospital. Very fascinating. And my wife was also along with me. This is my wife, and she realized that whatever my husband is doing is for public awareness is very good. And this is getting a recognition at this thing. And Bala Venkat and all this, this is Divetya sir. These are past president of ISA. Then this is from Bala's hospital, Ganga Hospital. And this is how I really feeling proud. Yes, whatever I am doing is very good for the society, and that is a success story. And I'm very thankful to you for making me in this platform regarding public awareness. If anybody of our colleagues or anybody from our those victims, if they are getting connected, we can listen to them also. So Sachin, will you allow them to join? Yes, sir, yes. Yes, thank you very much. Thank you. Very nice presentation, sir, and very illustrative talk. आणि फार छान तुमचे थोडस इलॅबोरेट तुम्ही सक्सेसफुल स्टोरीचं थोडं पार्टिसिपंट जे आहेत 6 त्यांच्याशी बोलायचं आपल्याला आता. हॅलो सर. हॅलो. हा, आपल्याला आता पार्टिसिपंट जे आहेत ज्यांना तुम्ही बोलवलंय त्यांना स्क्रीनवर दिसतोय तो आतिश लोहार असणार आहे असं मला वाटतंय. येस, ही इज आतिश लोहार. हॅलो. येस, येस. बोला आशिष. आय थिंक ही इज अ 5th विक्टिम ना सर? येस. 5th सक्सेसफुल स्टोरी. आशिष लोहार. येस. फार छान वाटलं. आशिषजी तुम्ही बोला. मी आतिश लोहार बोलतोय वसईकडून. बोला प्लीज. मला 2016 मध्ये 11,000 वॉल्टचा शॉक लागलेला. आणि त्यावेळेला बाबू वाडकर आहेत, ते पण आहेत माझ्यासोबत. त्यांनीच वाचवलेले. हॅलो सर.
हॅलो बाबू, नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. व्हेरी गुड आतिश, व्हेरी गुड. हॅलो सर. हा, एक गणपतीचा कार्यक्रम चालू होता इथं आणि एक महाप्रसाद चालू ठेवलेला आणि लोकांना हे मिळण्यासाठी म्हणजे लाईट जेवण्यासाठी मिळण्यासाठी लाईट लावत होता आतिश. आणि आतिशच्या हातात एक बर्फीचा लाईट होता आणि दुसऱ्यानं लाईट तिकडे फेकल्यावर ते वरती 11 केवीच्या लाईटवर पडल्यामुळं आतिश एकदम अरेस्ट मध्ये गेला. टोटली एकदम इम्पॉर्टंट हात बघा त्याचे. इथून हे एक्झिट झालेलं इथं. येस. आणि लॉस्ट इज इंडेक्स फिंगर. लॉस्ट इज इंडेक्स फिंगर. आणि टोटल मी त्यावेळी मग जस्ट मी स्पॉटला होतो त्या. आणि सरांना फोन केला, असं झालंय. सरांनी मला बेसिक लाईफ सपोर्ट शिकवलेला की मी ऑर्थोपेडिक मध्ये सगळे कोल्हापूरमध्ये सगळे सरांनी घेतल्यामुळे मला सगळी माहिती होती. मग आम्ही इथून 15 किलोमीटर कोल्हापूर आहे, तर आम्ही सगळे टीम वर्क जाऊन आम्ही हॉस्पिटलपर्यंत नेलं. एक पल्स हॉस्पिटल होतं जवळचं. तिथे गेल्यानंतर मग आतिशला थोडीशी इंटिमेशन करून बाकीच्या गोष्टी करून मग आतिश एकदम आता माझ्या साथ आहे. किती छान सर. अशीची स्लाइड दाखवा ना व्ह्युअर्सला. आशिषची घेऊ का? येस. हा 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 हा. दिस इज आतिश. इज नाव आधीचा सर. आधीचा जो तुम्ही हॉस्पिटल मधला. येस. हे हा, त्याच्या आधीचा. हा आशिष आहे फॉर हा शॉक. जेव्हा त्याला इलेक्ट्रिक शॉक लागला होता मोठा, आणि दॅट टाइम सेव्ह बाय बाबू. दिस इज बाबू. बाबूनी त्यांना हलवलं आणि त्यांना सीपीआर सुरू केला बाबूनी. येस. हे दोघंही नॉन मेडिकोज आहेत फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन. आणि त्यांनी सरांकडनं शिकलं सीपीआर आणि कार्ड दिलं, सरांकडून हेल्प घेतली. आणि शी इज त्यांचे आता आनंददायक लाईफ चालू आहे. आणि तुम्ही करता आशिषजी आता सीपीआर मुलांना तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना? सरांना कॉलेजमध्ये एकदा आम्ही घेऊन गेलेलो. कॉलेजमध्ये पण त्यांचा एक झालेला इव्हेंट. हा हा हा. कॉलेजमध्ये पण सर्व मुलं होते सगळे. हो, सरांसोबत जाता, पण तुम्ही स्वतः तुमच्या समाजामध्ये आजूबाजूच्या लोकांना तुम्ही सीपीआर शिकवता? हो, आता 2 झालेले आहेत आपले तसे. एक निपाणीला मी कॉलेजमध्ये घेतला, तो सरांना मी पुढवून सांगितलं, सर तुम्ही करा एक आपल्या कॉलेजमध्ये. वा वा वा. आणि आपल्या गल्लीत पण सरांना झाली माहिती. त्यांच्या गावात सुद्धा झालाय बरं का प्रोग्राम. गावात पण झालेले. वा वा वा. आनंद झाला ही गोष्ट ऐकून आम्हाला सुद्धा, आणि फार छान वाटतंय. सगळ्या ह्या सर्वांच्या जीवनदान मिळालं. आमच्या इथले मित्र पण आहेत, तिने मला एक कोल्हापुरात 11 मिनिटात नेलेले व्हॅन मधून. त्यांचा पण सपोर्ट भरपूर आला आणि तिथे दवाखान्यामध्ये पण चांगली ट्रीटमेंट होऊन आज आहे व्यवस्थित सगळं. आणि सर पण आहेत कॉन्टॅक्ट मध्ये. फार फार छान. तुम्हाला त्यावेळेस बाबू लोकांनी अडवलं असेल ना जेव्हा यांना तुम्ही सीपीआर देताय, छाती दाबताय तर? नाही सर मला म्हणजे मी त्या एरियात राहतो ना, त्या एरियामध्ये मी हॉस्पिटलमध्ये काम करतो, त्या लोकांना माहित आहे. लोकांना माहित होतं, तेव्हा मला बघितल्यानंतर लोकांना थोडा आनंद झाला की जस्ट मी तुटीवरून घरी जायचो होतो, तेव्हा त्यांच्याकडे काही साधन नव्हतं आणि माझ्याकडे काही साधन नव्हतं की याला बेसिक लाईफ सपोर्ट शिवाय त्याला पर्याय नाही आता इथं. त्यामुळे आणि ते कार्यक्रम होता ना, त्यामुळे यंग मुलं होती माझ्याबरोबर, त्यामुळे मला मॅन पॉवर चांगली मिळाली. मी थकलो नाही. म्हणजे ते सगळे मी 2 मिनिटात थकलो ना. सरांनी मला सांगितलं सगळ्याला मतीला घ्यायचं. त्यामुळे आम्ही 8-9 जण त्या अँब्युलन्स मध्ये होते, व्हॅन मध्ये होतो. त्यामुळे आम्हाला यश मिळालं सर. हे जे जीवदान झालं आतिश लोहारला जे जीव वाचवला, तो जो आनंद आहे, तो जी गोष्ट समाधान, जी गोष्ट असती ती तुम्हाला कशातही म्हणजे कशात मिळालं सर? कसं असतं अनुभव सर, हे गोष्ट ना, मी त्या क्षणाला होतो. माझा भाऊ सेम 2 वर्षापूर्वी शॉक मध्ये गेला, तेव्हा कोणी नव्हतं वाचवायला. माझा सक्का भाऊ, लहान भाऊ माझा. आमचा हा प्रयास तोच आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही गोष्ट पोहोचावी, जेणेकरून मला ती गोष्ट माहितीये. मी सीपीआर काय असतो तो माहितीये मला, पण मला जेव्हा मी पडेल रस्त्यावर तर कोणीतरी वाचवणारा पाहिजे मला सुद्धा. ही गोष्ट आपल्या समाजामध्ये जास्तीत जास्त पसरावी, हाच तो उद्देश आहे. त्यावेळी ते माझ्या भावाच्या वेळी सगळ्यांनी प्रयत्न केला, पण मला वेळ भरपूर मिळाले. अर्धा तास पूर्वी नंतर मिळाली मला सगळ्या गोष्टी. त्यामुळे सगळ्यांनी, आता मी अतिशय दिसलो ना की सगळ्यांनी मला भावाची आठवण करतात. तुझ्या भावाला ते टायमिंग मिळालं नाही, म्हणजे कुणालाच मिळालं नाही, वाचलं तर मिळालं नाही. आम्ही ओपन
CPR देणं होतं, चेस्ट ओपन करून एक्स्ट्रा आधार मध्ये. फारच छान. वेळ चालता त्याला, पाऊण तास चालता असं. हे हॅलो सचिन. हा सर, बोला ना सर. ह्याच्याबद्दल एकदा गंगा हॉस्पिटल कोइंबतूरला देर वॉज अ टॉपिक फॉर 1 slide and 1 minute talk. And I presented this scenario. एक असं छान पोस्टरवर चित्र होतं, एक माणूस पडलाय खाली आणि त्याच्या बाजूने 4-5 माणसं जमलेत. त्यातला एक जण म्हणतो की ही इज अ कार्डियक अरेस्ट विस्टिंग, एनीबडी नो CPR? तर त्यातला शेजारचा माणूस म्हटलो ही वॉज ओनली नोईंग. तेच नकोय आपल्याला, म्हणून आपण. तर त्यालाच माहित होतं आणि तो गेला, तर ते करायचं कोणी? मी सांगितलंय, मी त्यावेळेला हॉलमध्ये सगळ्यांना सांगितलं, इट वॉज कंडक्टेड इन गंगा हॉस्पिटल कोइंबतूर, 1 slide and 1 minute talk. I said, you all are intellectual, we know everybody, but when you get cardiac arrest, who will help you? So teach basic life support, teach COLS, PCLS to your family members, at least your neighbors, so that they will help you. तर मी ज्या वेळेला जातो ना अशा प्रोग्रामला, त्यावेळेला मी सगळ्यांना सांगतो की हा जो मी प्रोग्राम करतो यात तुम्हाला वाटत असेल तुम्ही परमार्थ करतोय तुमच्यासाठी. सर तोच पार्ट आहे की जसं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सोबत झालं, त्यावेळेस ISIPs व्यक्ती होते तिथं आणि त्यांना CPR देता आला नाही, त्यामुळं आपल्या सोबत एक अमूल्य माणूस, मौल्यवान व्यक्ती जगातून गेला. ही या गोष्टी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावं, जे तुम्ही कार्य कोल्हापूरला केले ते अदर महाराष्ट्र स्टेट्स मध्ये बऱ्याच प्रमाणात कमी वाटतं. इव्हन आपण जेव्हा पाहतो बाहेरच्या देशांमध्ये, त्यांच्या तर मुलांना ते शिकवतात, करिक्युलम आहे शाळेमध्ये, पण आपल्याकडे ते नाही आहे. तर ते सगळं व्हायला पाहिजे. आणि मग मी म्हटलं की तुम्हाला कोण करणार मदत? तुम्हाला माहित आहे की कार्डिओपल्मनरी रिसर्च, पण यू एज्युकेट द पीपल. आणि मला आय एम व्हेरी प्राऊड टू टेल यू ऑल्सो की माझा मुलगा डेंटल सर्जन आहे बरं का. तो आमच्या कुत्र्याला एकदा घेऊन गेला होता बरं का व्हेटरनरी कामासाठी, आणि त्या कुत्र्याला बांधून घातला असं, आणि त्याला काहीतरी देर वॉज अ ह्यूज वॅक्स अँड एव्हरीथिंग इन हिज इयर्स त्या डॉगच्या. तर ते काढताना ते करून दिलं म्हणून त्यांनी त्याला केटॅमिन दिलं बरं का. आणि थोड्या वेळानं तो एकदम हालायलाच बंद झाला कुत्रा. तर ते आमच्या मुलानं बघितलं बरं का, मुलानं बघितलं आणि त्या कुत्र्याला आमच्या त्यानं बेसिक लाईफ सपोर्ट दिला आणि कुत्रा परत जिवंत झाला बरं का. त्यानंतर तो कुत्रा 13 वर्ष होता आमच्या बरोबर. म्हणजे टोटल पिरियड मध्ये जवळजवळ तो 19 वर्ष आमच्या घरी होता. ऍट द एंड डे that time we intubated that dog also, myself and my son Parth. We tried our level best, but 19 म्हणजे त्याच्यासाठी खूप 100 वर्ष पूर्ण झाली होती. फार झाली. हा, तर दॅट इज ऑल्सो गुड स्टोरी. असे खूप काय काय आहेत बाकीचे आलेले. तुमच्यासोबत तुमच्या सभोवताली सुद्धा, म्हणजे भाची, तुमचा मुलगा, म्हणजे तुम्ही नॉट समाजात, तुमच्या घरापासूनच तुम्ही ते COLS चा प्रोग्राम मुरलंय म्हणजे ते. येस. आता हे जे आणखीन एक गोष्ट सांगतो बरं का, की माझी आई असंच पल्मोनरी एम्बॉलिझम झालं. शी वॉज ऑपरेटेड फॉर फ्रॅक्चर नेक फिमर, इंटरट्रोकॅन्टर फिमर ऍक्च्युअली. अँड ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज, जस्ट 1 night prior, शी हॅड अ पल्मोनरी एम्बॉलिझम. आणि मी त्यावेळी तिथं होतो. मी लगेच इंट्युबेट केलं, सगळं केलं. शी वॉज सेव्ड फॉर 24 hours. आमच्या घरातले जे कोण बाहेर होते ते सगळे तिला भेटले आणि नेक्स्ट डे शी डाईड. सो दॅट इज अ प्लेजर फॉर मी की येस, माझी आई सगळ्यांना भेटली, हा सगळ्यात महत्वाचा. त्याच्या आधी एकदा स्टोरी झाली होती. माझ्या घरात आत्याला सुद्धा मी वाचवलं होतं. वेन आय वेंट टू हर होम, दॅट टाइम शी वॉज गास्पिंग आणि शी वॉज अलोन ॲट होम. सगळं घराची दारं उघडी होती सगळी. आतमध्ये जातोय तर एकदम घरघरल्याचा आवाज आला म्हणून बघतोय तर हे असं, आणि मी एकटाच. मी तिला उचलून माझ्या गाडीत घातलं, बेसिक लाईफ सपोर्ट कॉम्प्रेशन देत, आणि हॉस्पिटलमध्ये गेलो. हॉस्पिटलमध्ये शी रिस्पॉन्डेड वेल, पण अगेन शी गॉट ऍस्पिरेशन
Again, I went, intubated, everything. She lived for 4 years. So that is the story. Hello. सर एक दुसरे आहेत, त्यांना पण स्क्रीनवर शेअर करायचे त्यांचे अनुभव. येस हा, येस. त्यांचा फोन आला होता मला आता. तर त्यांना तुम्ही ती लिंक देता का? आतिशला दिलेली आतिशची लिंक जी होती ना, त्यांना सुद्धा शेअर करायचे. ठीक आहे, मी दिली सर लिंक. आतिश जी तुम्ही एक्झिट झाला तर दुसऱ्या पर्सनला आपल्याला अजून एक विक्टिम जे सरांनी झाले त्यांना घेऊया, हो ना सर? बाबू बाबू बंद केलंस तरी चालेल. हा बाबू. येस येस येस. हा चालेल सर. येस येस. थँक्यू बाबू. आम्ही एक्सेप्ट होतो सर. हो Yes. हो. मॅडमचं म्हणणं आहे टीच वन इच वन. करुणा पाटील म्हणतायत की मॅडम सुद्धा फार ऍक्टिव्हली COLS प्रोग्राम्स घेतात आमच्या नांदेड परिसरामध्ये. मॅडमनी त्यांच्या गावी सुद्धा त्यांच्या पूर्ण जो शेतात काम करणारा वगैरे जो आहे गडी, त्यांना सुद्धा मॅडमनी शिकवलंय. बोल बोल की रे. सरांचं काम एवढं चांगलं आहे कोल्हापूर परिसरामध्ये. मी आता वेबिनार मध्ये ते संपेल. बऱ्याच म्हणजे तुम्ही 10 मध्ये एका व्यक्तीला जरी विचारला तर त्याला COLS येतं. आणि तेच गिमिक असतं की तुम्ही ऍक्सिडेंट झाल्याबरोबर 108 ला अँब्युलन्सला बोलवलं, झालं. हा जो पार्ट समाजामध्ये आहे तो जावा या हेतूने मी मॅक्झिमम लोकांपर्यंत आम्ही प्रयत्न करत असतो. ISC सोसायटी नांदेड किंवा ISC सोसायटी महाराष्ट्र आणि नॅशनल, की पब्लिक अवेअरनेस हाच असतो आमचा उद्देश. की नुसता 108 गाडीला बोलवणं एखाद्या घटनास्थळावर म्हणजे आपलं काम नाहीये. तर जी व्यक्ती त्या घटनास्थळावर पडलीये तिचं जर हृदय बंद असेल तर तुम्ही तिच्या छातीवर दाब देऊन त्यांना अँब्युलन्स येईपर्यंत ते करणं काम आणि जीव वाचवणं आणि हृदयाची क्रिया जी आहे ती चालू ठेवणं, हे जे कार्य आहे त्याला CPR म्हणतात. तू बोल ना. ही गोष्ट यू हॅव टू डू टिल कमिंग ऑफ अँब्युलन्स. तर ही आम्ही नेहमी करत त्यांना सांगतो डिलीट व्हायला. तू ये. येस 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 सांगतो मी त्यांना. येस 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 मी सांगतो. येस. करुणा पाटील मॅडम, तुम्हाला मी लिंक देतो, त्याच्यावर तुम्ही जॉईन व्हा. तुम्ही बोलू शकता ऑन स्क्रीन व्यवस्थित. मी तुम्हाला लिंक पाठवतो, त्याच्यावर जॉईन व्हा प्लीज. बाबू बाबू म्यूट हो. दुसऱ्याला एंट्री मिळू दे. स्क्रीनवर ऑफ हो. हा. येस येस येस. नाही नुसतं म्यूट झालंय, स्क्रीनवरनं बंद कर. तुमची जी लिंक आहे ना सर, ती जी दुसरी एक लिंक देतो मी तुम्हाला, फॉरवर्ड करतो, ती तुम्ही त्यांना द्या म्हणजे ते व्ह्यूअर म्हणून जॉईन होऊ शकतात. मी तुम्हाला एक पाठवतो. बाबू मी पाठवली सर लिंक ती. येस. ती पाठवू का? हा, ती बाबूला पाठवा. ते व्ह्यूअर्स मधून त्यांना पाहता येईल. स्क्रीन शेअरिंग जे आहे ना व्हिडिओ. हा मॅडम आल्यात. मॅडम तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर करा प्लीज. सर काही इश्यू नाही, 5 स्क्रीन चालू राहतात एकाच वेळेस, काही इश्यू नाही. आपण त्यांना सुद्धा जॉईन करून घेऊ शकतो, काही अडचण नाही. हॅलो.
हा मॅडम. नमस्कार डॉक्टर भिंगारडे. नमस्कार. 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 तुमच्यासारखं मी पण एकदा करून पाहिलंय, करके देखो. येस. 31 मे 2019 ला धर्माबादला मी एका लग्नात होते. माझ्या समोर 4-5 रो सोडून असं पुढे एक ओल्ड लेडी होती. ती सडन कोलॅप्स झाली आणि एकदम म्हणजे गोंधळ झाला तिथे लग्नात. मंगलाष्टक चालू होते आणि मग मी पळत गेले बघायला. बघितलं तर ती एकदम अशी खुर्चीवर मान टाकलेली होती आणि सगळे गडबडीत होते. मग मी तिला खाली टाकलं सरळ, सगळ्यांचं हेल्प घेऊन. बाबू, तुला दुसरी एक लिंक पाठवली, त्यातनं तू फक्त ऐक हे, कारण दुसऱ्याला संधी मिळत नाही पुढे यायला. येस येस येस, त्याच्यावरून जा, ते ऐक फक्त. मॅडम प्लीज कंटिन्यू करा. तिला ते सगळे लोक म्हणत होते मला, तुम्ही काय करताय. म्हणलं मी डॉक्टर आहे असं सांगितल्यानंतर त्यांनी मला अलाउ केलं. आणि ती पल्सलेस होती, म्हणजे मी फक्त कॅरोटीड पाहिली आणि लगेच CPR द्यायला सुरू केलं, म्हणजे तिथेच बसून. आणि तोपर्यंत बाकीचे सगळे डॉक्टर्स तिथे, म्हणजे डॉक्टरांच्याकडचंच लग्न होतं. विश्वनाथ पाटील बनाळीकर, आपले बाळापूरकर पीडियाट्रिशियन, त्यांच्या पुतण्याचं लग्न होतं, म्हणून बरेच डॉक्टर्स होते तिथे. पण तोपर्यंत ती चांगली रिकवर झाली आणि मला याचा आनंद झाला की CPR शिकणं वेगळं, बेसिक लाईफ सपोर्ट, आणि ते प्रत्यक्षात देता येणं हे सुद्धा खूप महत्वाचं, हे त्या दिवशी मी अनुभवलं. आणि त्यामुळे मग मला इतकं चांगलं वाटलं की आपण बेसिक लाईफ सपोर्ट देऊ शकतो. म्हणजे त्या दिवशी मला तुमचं वाक्य आठवलं. वेबिनारवर आहे, एक 15-20 मिनिटांना फोन करतोस का? ओके. मग नंतर त्या पेशंटला आम्ही ॲम्ब्युलन्स बोलून हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं. आणि मी हैदराबाद, जेव्हा आता मागच्या नोव्हेंबरमध्ये मी US ला निघाले होते, तेव्हा हैदराबादहून दिल्ली जाताना सुद्धा एक अशी मिडल एजेड लेडी सगळ्या समोरच्या रो मध्ये अशी थोडीशी अँझायटी टाईप होतं आणि अशी कोलॅप्स होण्याच्या मार्गावर होती. तर मग मी तिला, म्हणजे मी स्वतःहून काही उठले नाही, म्हणलं जोपर्यंत ते विचारत नाहीत कोणी डॉक्टर आहे का. मग ते डॉक्टर आहे का म्हणल्यानंतर मी गेले. मग तिचे पाय वगैरे उचलून धरून तिला डीप ब्रीदिंग करायला सांगितलं. तिचं थोडंसं ब्रीदिंग सुद्धा स्लो झालं होतं, पल्स रेट पण स्लो होता. पण नंतर तिला डीप ब्रीदिंग घ्यायला लागल्यानंतर, तोपर्यंत एकाकडे पल्स ऑक्स होतं फेलो पॅसेंजरकडे, आणि मग त्यांनी ते पल्स ऑक्स लावलं. तिला ते डीप ब्रीदिंग घेतल्यामुळे तिचं ऑक्सिजन पण चांगला झाला, म्हणजे, आणि ती रिसिसिटेट झाली चांगल्यापैकी. हॅलो सचिन. अहो हा सर, मॅडमचा अनुभव फार म्हणजे चांगला होता. तो जो लग्नातला होता तो फार चर्चेत आला होता. आणि तसेच अनुभव सगळ्यांसोबत, म्हणजे सगळ्यात जास्त तुमच्यासोबत तर फार जास्त अनुभव आहेत, आणि तुम्ही त्यातनं त्या लोकांसोबत अटॅचमेंट पण आहे तुमची. सचिन. हा सर. हॅलो. हा सर. माझी भाची म्हटलं ना, रश्मी मापसेकर, शी वॉन्ट्स टू टॉक, तर ते आता कसं कनेक्ट करायचं? ते तुम्ही, मी जी लिंक दिली तुम्हाला व्हॉट्सअपची, तीच लिंक द्या ना त्यांना. ती पाठवले, पहिली वाली जी तुम्ही जॉईन झाले सुरुवातीला. मी पाठवलंय त्यांना, आता त्यांना सांगितलंय पण. हो, मी त्यांना दिली ती लिंक, त्या लिंक वरनं जॉईन व्हा म्हणून. हो, झूम वरनं. हा, डायरेक्ट नाही, त्या लिंकला क्लिक करा म्हणा, जॉईन होतं. नाही, ती जॉईन झाली आहे, शी इज लिसनिंग, पण ती स्क्रीनवर येणं झाली बोलायसाठी. हा, ते स्क्रीन हे करा म्हणा ना सर, ऑन करा म्हणा, ऑडिओ व्हिडिओ दोन्ही पण. येस येस येस, त्यांच्याकडे आहे ते ऑडिओ व्हिडिओ ऑन. येस 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 येस.
झाले जॉईन. ओके, बघूया. त्यांचा स्लाइड ठेवा सर. हा येस, बोला म्हणा मॅडम. हॅलो रश्मी, हॅलो. हॅलो, तुला ऑडिओ आणि व्हिडिओ पण चालू कर. नाही, आता आमच्या मित्रांनी केलं होतं ना, तिथून तो बोलत होता ना वाडकर. हा येतोय आवाज, बोला. येस येस येस. हाय, मला तुझा आवाज ऐकू येतो फोनवर. नाही बघ येतोय का? येस, येईल. नाही, मला फोनवर ऐकू येते तुझं बोलणं. हॅलो. हाँ बघ, येस 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 करके देखो. हॅलो सचिन. हा सर. आणखी एक, आम्ही ज्या वेळेला हॅपी स्ट्रीटला जात होतो ना, तर इथे रंकाळा म्हणून एक खूप मोठा तलाव आहे. हो 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 हो. तर त्या रंकाळा तलावावर आम्ही तो प्रोग्राम घेतला होता बरं का. हो हो. आणि एक आजी आल्या बरं का, आणि त्या आजी काय म्हटल्या की तुम्ही 6 महिन्यापूर्वी जर इथं आला असता ना, तर मी माझ्या आईला, माझ्या नवऱ्याला मी वाचवू शकलो असतो. तर तुम्ही जसं सांगितलं तसंच सकाळी उठलो, माझ्या नवऱ्यानं म्हटले चहा मागितला म्हणून मी चहा केला आणि त्यांना आणायला गेलो, तर ते खुर्चीत मान टाकून बसले होते. त्यांना विचारलं काय झालं, तर काय बोलले ना. तर त्यांना हे हार्ट अटॅक आला होता आणि ते बंद पडलं होतं. तर आता जे तुम्ही शिकवलं ते तुम्ही अगोदर मला 6 महिने भेटला असता, तर मी माझ्या नवऱ्याला वाचवू शकलो असतो. तर तिनं त्या कडेच्या सगळ्या लोकांना, रस्त्यावर भेटलेल्या सगळ्या लोकांना सांगितलं, हे शिका, मला पण शिकायला उशिरा मिळते, मी पुढे वाचवेन लोकांना, पण आपण सगळ्यांनी शिकलं पाहिजे, नाहीतर घरात काही प्रथमोपचार मिळत नाहीत म्हणून माणसानं मरून जायचं काय. माझ्या नवऱ्याला मी करू शकलो असतो हे, जर मी आधी शिकलो असतो तर. तर तुम्ही शिकवता हे खूप चांगलं करायला लागलाय. असं संदीप कदमला आमच्या तिथं त्या हॅपी स्ट्रीटवर आलेला अनुभव आहे बरं का. संदीप इज नाव HOD ॲट DY पाटील कॉलेज, कोल्हापूर. अच्छा. तर हे आलेले ते लोकांचे जे फीडबॅक आहेत ना, दीज आर अलार्मिंग फॉर अस की येस वी हॅव टू एज्युकेट देम. खरंच आपल्याला अजून ग्रासरूट लेवलवर आपण गेलोच नाहीयेत. आणि जे स्ट्रीटवर जे होते घडतात गोष्टी त्यावेळेस जे असतात, दूधवाला म्हणा किंवा पेपरवाला म्हणा किंवा अदर पर्सन्स, त्यांना ही गोष्ट माहीत असणं आणि ती अंमलात येणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि आपण तिथं कमी पडतोय हे मला आज खरंच प्रकर्षाने जाणवतं. ते यायला पाहिजे. आता तुम्ही दुसरी एक गोष्ट, परवा कोल्हापूरला एक झालं बघा. कोल्हापूरचा एक व्हिडिओ तुम्ही बघितला असाल. ते कार्डिओलॉजिस्टच्या समोर एक पेशंट असं एकदम मान टाकली वगैरे असं आलं होतं, सगळीकडे व्हायरल होत होतं. त्याच्यावर खूप चर्चा झाली, आपल्या याच्यात पण चर्चा झाली त्या आपल्या बऱ्याचशाच ग्रुपवर. तर ऍक्च्युली काय होतं, तो पेशंट जो पडला ना, म्हणजे कार्डिओलॉजीच्या समोर खुर्चीवर बसलेला, आणि सडनली ही वेंट इनटू गास्पिंग आणि कोलॅप्स झाला सडन. त्याने एकदम मानच टाकली खाली आणि ही बिकेम अनकॉन्शियस. तर तो पेशंट होता ना, त्याला त्यांनी काय केलं, ते लगेच पटकन ते कार्डिओलॉजिस्ट आले आणि त्याच्या छातीवर जोरात जस्ट थंब मारले, अगदी जेंटली मारले, पण तो लगेच कॉन्शियस झाला. तर ते आपल्या बऱ्याच वेळेला चर्चा चालू होत्या की दिस इज नॉट अ CPR. तिची स्टोरी कशी आहे माहिती आहे का, की दॅट पेशंट हॅड ऑलरेडी अ पेसमेकर, आणि पेसमेकर वॉज अबाउट टू डिस्चार्ज. बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज गेटिंग रिकरंट सिंकोपी अटॅक ऑल्सो. आणि ज्या वेळेला तो भेटायला आला होता परत कार्डिओलॉजिस्टना, त्याला कार्डिओलॉजिस्टनी सांगितलं होतं की तुमचा तो पेसमेकर बदलायला हवाय, पण तो काय समहाऊ ही वॉज नॉट कमिंग इन टाइम. ज्या वेळेला तो आला त्यावेळेला ही हॅड अ
सिंकोपी बिकॉज ऑफ दॅट फेल्युअर ऑफ पेसमेकर. तर त्यांनी पहिला फक्त त्याला चेस्ट थंब केलं, कॉन्शियस झाल्यावर लगेच कार्डियक कॅथ लॅबला नेलं आणि त्याला टेम्पररी पेसमेकर बसवला. नाव ही इज ऑल राईट. पण लोकांच्या पर्यंत काय केलं की चेस्ट थंब देणे हे दिस इज आउट ऑफ बेसिक लाईफ सपोर्ट नाव डेज. आणि त्याला त्यांनी झोपवायला पाहिजे होतं, त्याचे पाय उचलायला पाहिजे होते, असं कसं काय खुर्चीत केलं, हे कार्डिओलॉजिस्टने असं कसं काय केलं. तर ऑल दिस सिनेरिओ द प्रिव्हियस हिस्ट्री वॉज नॉट कमिंग इन द पिक्चर. त्यामुळं होतं काय की अरे असं कसं काय CPR. तर द स्टोरी बिहाइंड इज पेसमेकर फेल्युअर अँड अगेन सिव्हिअर ब्रॅडिकार्डिया, सिंकोप अँड अगेन चेस्ट थंब ही रिकवर्ड and again temporary pacemaker. Now he's all right. पण ते जे घडलं आणि झालं ते लोकांना काय वाटतं की नुसतं छातीवर असं दाबलं तरी चालतं की मी एवढं मोठ्याने दाबा कशाला, एक बुक्का मारला तर बस झालं, तो येऊन जाईल. स्टोरी आहे की येस. तर ते मीडियामध्ये त्या गोष्टीचा थोडासा होतो गोष्ट की बाबा नाही. आणि वी शुड नॉट ब्लेम द मीडिया ऑल्सो. मीडियाला काय जेवढं कळतं तेवढं ते कळवतात, तेवढंच. पण त्याच्या पाठीमागची स्टोरी असते ती त्यांना काय घेणं देणं नसतं किंवा ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचतही नसतं बऱ्याच वेळा. येस. त्यामुळं मीडियाला पण अवेअर करायला पाहिजे की ह्याच्याबद्दलची जरा सखोल माहिती द्या, म्हणजे ते कळेल लगेच. हे थोडं तांत्रिकदृष्ट्या क्लिष्ट असल्यासारखं वाटतं लोकांना की बाबा हे काहीतरी वेगळं सांगतायत, ते डॉक्टरकीच्या भाषेतलं काहीतरी आहे. पण जेव्हा ह्या सक्सेसफुल स्टोरीज लोकांपर्यंत पोहोचतील की बाबा स्वतः लोकांनीच लोकांसाठी केलेलं CPR म्हणलं तरी चालेल, हा काय डॉक्टरने केलेला नाहीये, हे सगळे जी मंडळी जी तुम्ही दाखवतायत त्यातले काही लोकांनी स्वतः दुसऱ्यांवर पण केलेले आहेत. तर ही ते लोक करू शकतात की त्यांनी काही MBBS केलंय, काही MD शिकलेत का काय, पण दे आर डुईंग दिस, सो इट शुड पर्क्युलेट इन आवर सोसायटी. येस. तर मी ज्या वेळेला हे पब्लिक मध्ये सांगतो ना, त्यावेळेला मी सगळ्या शेवटी हे सांगतो बरं का, मी हे तुम्हाला जे सगळं सांगितलंय ना त्यात खूप परमार्थ आहे, तुम्हाला शिकवलं वगैरे, पण ह्यात एक माझा छुपा स्वार्थ आहे. तर ते म्हणले तुमचा कसला स्वार्थ? अरे म्हटलं मी जर कार्य झालं तर तुम्हीच वाचवणार ना. तुम्हाला हे समजलं तर करणार तुम्ही. तेच त्यांना कळालं तरच ते करतील. ते म्हणतात की तुम्हाला कशाला असं व्हायला पाहिजे. नाही म्हटलं अरे हे मी सांगतोय ह्याच्यात माझा सगळ्यात मोठा स्वार्थ आहे. मी तुम्हाला शिकवतो ह्या काय नुसता परमार्थ नव्हे, पण ह्याच्यात छुपा स्वार्थ पण आहे की तुम्ही मला ते करायला पाहिजे. तर बरं झालंय. आणि हे जे ज्यावेळेला मी म्हटलं ना की तो होमिओपॅथीचा मुलगा ज्यावेळेला त्यांनी हे चोडीला वाचवलं, तर त्या मुलाला मी विचारलं बरं का, अरे तू पाय कसे काय उचललीस? तर म्हटलं आमच्या कॉलेजमध्ये एक जण भूल देणारे डॉक्टर आले होते, त्यांनी आम्हाला बेसिक लाईफ सपोर्ट शिकवलं होतं आणि त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की जर सिंकोप झाला तर ती असं उचला पाय आणि बघा तरी जागा होते का. तर तो जागा होत नव्हता म्हणून मी पाय उचलले म्हणलं. पण ऍक्च्युली दॅट हेल्प द प्रीलोडिंग अँड एव्हरीथिंग, ऑल चेंबर्स अँड येस. तर ही गोष्ट ऍड करायला पाहिजे सर आपल्या COLS मध्ये आणि इव्हन आपल्या याच्यामध्ये की ते बस ते आयडेंटिफिकेशन ऑफ द विक्टिम आणि स्टार्ट द CPR हा जो अलार्मिंग आहे, इन बिटवीन देअर लेग अपराईज सुद्धा ऍड करायला पाहिजे. येस, इट हेल्प्स. आता आमच्या इथं मोमीन सर म्हणून एक आहेत बरं का, खूप सिनियर, खूप सिनियर आपले प्रेसिडेंट सुद्धा होते महाराष्ट्राचे. ओळखतो सरांना, शकील. तर ते एक आवर्जून गोष्ट सांगतात बरं का की कुठल्याही रस्त्यावर पडलेल्या व्हिक्टिमला तुम्ही ज्या वेळेला, आपण पूर्वी म्हणायचं की हेड टिल्ट करा, चिन लिफ्ट करा, तर पहिल्यांदा त्यांना सांगा की चेक फॉर द सर्वायकल स्पाइन इंजुरी. तो ज्या रस्त्यावर पडलाय त्यावेळी त्याला आहे का इंजुरी, तर त्याला कुठेही शिफ्ट करताना तिची नेक सांभाळा, असं अजूनही मोमीन सर सांगतात. आणि आपण बऱ्याच वेळेला त्या गडबडीत हे सगळं सांगायचं राहून जातं. पण येस, वी शुड टेक दिस ऍज अ प्राईम पॉइंट ऑल्सो. हो, ग्रॉस रूट लेवलला जेव्हा आपण जातो ना सर, तर COLS इट्स सफिशियंट. त्यात आपण ऍड ऑन करणं हे कुणी प्रश्न विचारला ना, नाही, कुणी प्रश्न विचारला तर ते जरूर सांगायला सांगणं कर्तव्य आहे की तुम्ही आधी सेफ्टी बघा, नंतर तुमची आणि पेशंटची सेफ्टी बघा.
येस येस. आता त्यात आणखीन एक मी स्टोरी सांगतो बरं का, की एका हे असं पब्लिक म्हणजे आम्ही ज्या वेळेला हॅपी स्ट्रीटला गेलो होतो त्यावेळेला एका सर्किट हाऊसची इथे एक बाई मला भेटली बरं का, आणि ती म्हटली की तुम्ही हे सगळं सांगताय कॉल फॉर हेल्प, पण मी घरी तरी एकटीच असलो तर मी काय करू? मला आता छातीत दुखलं आणि एकदम श्वास घ्यायला गुदमरायला झालं तर मी काय करणार? आणि माझ्याजवळ तर कोण नाही. असं असलं तर मग मी काय करायचं? कुणाला बोलवायचं आणि कुणाला काय करायचं? तर मी म्हटलं की तिच्यासाठी एक कफ CPR असतो. मोठा श्वास घ्या आणि मोठ्यानं खोका. मोठा श्वास घ्या आणि मोठ्यानं खोका. दॅट इज कॉल्ड एज कफ CPR. पण त्यानं काय होणार? तर मध्ये ते ज्यावेळेला वारी चालू झाली होती ना, ही आषाढी वारी, त्यावेळेला तो एक आला होता, विठ्ठल विठ्ठल म्हणा, विठ्ठल विठ्ठल म्हणा. तर ते विठ्ठल म्हणजे मोठा श्वास घ्यायचा आणि विठ्ठल म्हणायचं. तर तो विठ्ठल आपल्याला वाचवतो. तर विठ्ठल विठ्ठल म्हणजे नथिंग बट कफ CPR. कफ CPR. तर ती बाई असंच एक येस. तर फार ही तुमचे बाई, वारीचे अनुभव फार छान आहेत सर. तुम्ही भरपूर वर्क केले त्याच्यात. येस. तर ही बाई जी होती ना, ती मला एकदा हॉस्पिटलमध्ये भेटली बरं का, 4-5 वर्षांनी. आणि तिचं नाव निंबाळकर बरं का. तर ती बाई मला म्हटली, सर मला ओळखलं का? तर मी म्हटलं की नाही, जरासा एक क्लू द्या म्हटलं मला. तर ती म्हटली, तुम्ही ते बेसिक लाईफ सपोर्ट शिकवता. तर ती म्हटलं, येस. तुम्ही मला प्रश्न विचारला होता की मी एकटी असली तर काय करू? तर कफ CPR बद्दल मी सांगितलं होतं. थांबा म्हटलं, तुमचा माझ्याकडे फोन नंबर आहे सेव्ह केलेला. तिला फोन नंबर काढून दिला. की हा बघा, निंबाळकर कफ CPR असं माझ्याकडे तिचं नाव आहे. तर आय सेव्ड हर नेम ॲज अ कफ CPR. तर ह्या गोष्टी आहेत बरं का. हो. तर एक क्वेश्चन घेऊया सर. सुहास गोसावी asking question. Sir, kindly tell us whether CPR ratio एक लिंक पाठवतो compression त्यांना to करतो. breathe. नाही तुला एक लिंक आणि एक पाठवतो. येस, पाठवतो. Sir, Suhas Gosavi, he is asking, sir, kindly tell us whether CPR ratio compression to breathe should be 30:5 or 30:2. एक घटना घडली सर काल जम्मू मध्ये, माहितीये का? जम्मू मध्ये एक घटना घडली की एक स्टेजवर डान्स चालू होता. ऍक्ट्रेस आणि जे काही मंडळी आहेत डान्स करणारी, त्यातली जी लीड ऍक्ट्रेस होती किंवा जी असतात त्यात, ती डान्स करता करता खाली पडली. तर लोकांना काय वाटलं की ही तो डान्स स्टेप आहे खाली पडण्याचा, आणि बराच वेळ झाला आणि मग ते सगळ्यांच्या लक्षात आलं आणि ते जाऊन त्या व्यक्तीला उठवायला गेले. तेव्हा कळालं की ती गेली. म्हणजे तिथंच ते RS मध्ये गेली आणि काहीही लोकांना लक्षात आलं नाही. तर ही गोष्ट त्यावेळेस, ही कालची घटना आहे जम्मू मधली, जर त्यांना माहित असतं तर ते CPR चालू केला असता आणि जीव वाचला. येस. प्रयत्न करायला पाहिजेत, त्याशिवाय होणार नाही. तर सुहास, आय थिंक 30:2 रेशो असतो आणि रेग्युलरली 30 कॉम्प्रेशन नंतर 2 ब्रीथ द्यावं. एक डॉक्टर दुसरे मोहन पाटील म्हणून आहेत सर, त्यांना बोलायचं. येस, सांगली येण्यासाठी सर. हा, मोहन पाटील तुम्ही बोलू शकता सर, काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही अनम्यूट करा तुमचा माईक, तुम्ही बोलू शकता. अंजली कानिंदे विचारतायत सर, अँजिओप्लास्टी झाली असेल आणि क्रिटिकल कंडिशन मध्ये आपण CPR देऊ शकतो का? येस. CPR देणे हे कार्डियक अरेस्ट झाल्यानंतरच आहे, ते क्रिटिकलच कंडिशन असते. तुम्ही CABG झालेला असला, तुम्ही अँजिओप्लास्टी झालेली असते, 2 वेळा स्टेंट घातलेला असला, कसंही असलं तरी CPR इज द फर्स्ट प्रायमरी एड फॉर दॅट पेशंट to save or to shift from that place to the hospital, nearest hospital.
त्यामुळे इवन इन हॉस्पिटल ऑल्सो. येस 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 येस. मोहन पाटील सर, तुम्ही बोला प्लीज. ऐकू येते का? हो सर, ऐकू येते, बोला ना सर. हा, मग ते मगाच्यापासून ते म्यूट अनम्यूटचं होत नव्हतं सर, त्यामुळे मी झालंय. बोलत नव्हतो. हा, बोलू शकता सर, बोला प्लीज. तर सर्वप्रथम किरण हा माझा फार चांगला मित्र आहे आणि धन्यवाद. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. नमस्कार डॉक्टर मोहन पाटील. हो, नमस्ते मॅडम. मी ऐकलं तुमचं मगाच्यापासून, पण मला ते कनेक्टच होता येत नव्हतं हो मॅडम. बरं. तर सर, हे बघा, किरणचं नाव काय माहिती आहे तुम्हाला? किरण भिंगारडे. तुम्ही मेन्शन केलंय सर याच्यात. पण नाही, तुम्ही ऐका, त्याचं नाव बदललेलं आहे. त्यांना सांगलीमध्ये, कोल्हापूरमध्ये किरण रिससिटेटर असं ओळखलं जातं. हे मला आवर्जून सांगायचं आहे की ही इज नोन ऍज अ किरण रिससिटेटर. इतकं मोठं काम सध्या, इतकं खरंच सर, खरंच द रिससिटेटर जे आहे ते खरंच तुम्हाला शोभेल आणि बरोबर एकदम योग्य नाव सुचवलंय तुम्ही. हो, तर आम्ही क्लासमेट आहे, चांगले मित्र आहे. गडचिरोलीला आम्ही जात असतो, ह्या मॅडमही बरोबर असतात झिम्बाब्वे कॅम्पला. तर हा इतका मोठा माणूस आहे, म्हणजे किरण माझा मित्र आहे म्हणून सांगत नाही, पण ही इज रिअली ग्रेट पर्सन ऑल्सो, ग्रेट ह्युमन बिंग ऑल्सो. मला काही प्रश्न विचारायचा नाही आहे, जस्ट आय वॉन्ट टू लेट द पीपल नो दॅट ही इज अ किरण रिससिटेटर. थँक्यू. थँक्यू सर, थँक्यू. ग्रेट टीचरचा ग्रेट स्टुडंट आहे. येस हो. येस. खरंच साधना मॅडमचे स्टुडंट सगळेच म्हणजे स्टालवर्ड्सच आहेत. महाराष्ट्र ISA मध्ये तर लगेच लक्षात येतं. दॅट इज अ गिफ्ट फॉर मी, की त्यांच्या हाताखाली शिकायला मिळणं इज व्हेरी नाईस प्लेस. आणि कुलकर्णी मॅडम कडूनच मला चांगला मित्र मिळाला, डॉक्टर किरण भिंगारडे. थँक्यू. अजयनी हात रेज केलाय. प्लीज अजयजी, तुम्ही बोलू शकता. अनम्यूट करा. आणि हॅलो अजय, ऐकू येते का आमचं? आय थिंक त्यांना अनम्यूट झाले नाहीत अजय. त्यांनी हँड रेज केला होता. एक क्वेश्चन आहे का अजय? सर, तुमचं आता हे नाहीये ना, म्हणजे ते जे तुमची भाची येणार होती ते काय समहाउ शी इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड. लिंकचा प्रॉब्लेम येत असेल, माइट बी. होय, काय करूया, मी लगेच हे लिंक पाठवले. हा, ती जी तुमची लिंक आहे ना, तीच पाठवली तरी चालेल. ती झूम साठी जी होती ना, ती पाठवली ते ना. हा. ती शी इज ट्राइंग अगेन अँड अगेन. किंवा मग व्ह्युअर्स मधनं सुद्धा अनम्यूट करून बोलता येईल, काही इश्यू नाही. अनम्यूट करून बोलता येईल का? हो, आता हे अनम्यूट होतं. मोहन पाटील बोलले तसं बोलता येईल, काही अडचण नाही. येस सांगतो. समहाउ नेट कनेक्टिव्हिटी असेल ना तर बऱ्याच वेळा नाही आहे व्हिडिओ त्यामुळे होत नाहीत. बघूया काय होते का. तर व्हिडिओ कनेक्टिव्हिटी नाहीये का? सर, हा जो तुमचा लिंक आहे ना, तुम्हाला जो मिळालेला लिंक आहे तो ओनली फॉर ऑडिओ आहे. हा, ऑडिओ आहे. करेक्ट. आम्हाला तो पॅनलिस्टचा वेगळा लिंक असतो, जो व्हिडिओ लिंक आणि ऑडिओ लिंक असते. तुम्ही फक्त ऐकू शकता आणि हँड रेज केलं तर तुम्हाला अनम्यूट करता येईल, बोलू शकता. हो. बस. हा वेबिनार मोड आहे झूमचा. अनम्यूट कर आणि तुला काय प्रश्न असला तर बघ की, तुला त्या लिंक पाठवली ना. आणि मग तू चालू कर की तुझा स्क्रीन, तू लगेच तुझा अनुभव सांग की. बघ. येस. हॅलो. येस सर, बोला. येस. हा सर, मी माझा एक अनुभव सांगतो. किरण, मी मगाशी सांगितली तुझी स्टोरी. मग किरणला ऐकू दे. तू बाहेर बोलतोय कोणाची तरी. नाही असू दे. सांगितली. तुला जर झालं तर तू सांग की, हायवेवर कसं केलं असेल. नाही असू दे, तू जर आता जॉईन झालास की नाही तर तू सांगू शकतोस किंवा बोलू शकतोस की मगाशी मी चित्र काढतो तुझं यादव मामांचं. येस. तू बोलता येते का बघ, मी सांगतो लगेच. येस. हॅलो.
हा बोला ना सर. हा किरण, माझा एक अनुभव हा, बोल. सांगतो की आम्ही असंच एका व्यक्तीच्या निधन झाल्यानंतर आम्ही त्यांच्या क्रियाक्रमासाठी घाटावर गेलेलो होतो आणि दुपारची वेळ होती, उन्हाची. आणि हा. असाच एक व्यक्ती, माझा इज अराउंड 70, आणि तो असा एकदम कोलॅप्स होऊन पडला. आणि तिथं समूह मी अॅनेस्थेटिस्ट होतो, त्यामुळे मी त्याला ते पहिल्यांदा तुम्ही म्हटलं जसं की त्याला झोपून पायवर करणे इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट, की जे आपण लोकांमध्ये हे केलं पाहिजे. तर मी ते करून त्याला जरा त्याची पल्स वगैरे बघायला आलो आणि कॉम्प्रेशन देताना तर मला बऱ्याच लोकांनी तिथे विरोध केला. आणि Yes. मग मी त्यांना सांगितलं की मी भुलीचा डॉक्टर आहे, म्हटलं असले आम्ही रोज बघत असतो आणि त्यांचा हृदय थांबलेला आहे. पण फॉर्च्युनेटली हे सगळं बोलत मी त्यांना कन्व्हिन्स करेपर्यंत समोर ही रिगेन हिज कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ लिफ्टिंग ऑफ दिस थिंग ओनली, Yes, लेग्स yes, ओनली. yes. आणि Yes. मीही वाचलो आणि तेही, तो पेशंटही वाचला. पण जे ऍक्च्युली ऑल द पीपल दे रेजिस्ट मी डुईंग दिस CPR. कॉम्प्रेशन ओनली. फॉर्च्युनेटली देन आय टोल्ड ऑल दोज पीपल की हे असं नाही आहे, म्हटलं की हे तुम्हाला कळलं पाहिजे, सांगितलं पाहिजे. आणि आम्ही हे प्रोग्राम, सर आपण तो प्रोग्राम आपला नॅशनल ह्याच्या 2 वर्षापूर्वी होता ना, कोरोनाच्या अगोदर, तर आम्ही सांगली एरियात खूप मोठ्या प्रमाणावर किरण करतो, तसं आम्ही करतो. पण ही इज आवर बॉस, किरण इज आवर बॉस आफ्टर ऑल. No, 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 मोहन. तर सरांचं वर्क इतकं मोठं आहे. मोहन खूप वर्सेटाईल माणूस आहे बरं काय. म्हणजे जिथं कमी तिथं आम्ही, असा मोहन आहे. काय काय लागलं की मोहन, आम्ही तुमच्या माहितीसाठी सांगतो बरं का, की आम्ही एकदा असंच एका कॅम्प मध्ये करत असताना मोहननं मला बोलवलं आणि आम्ही ते पेशंट सेव्ह केलं, कार्डियाक अरेस्ट झालेला टेबलवर. हॅलो मोहन, ऐकतोस ना? येस, टोटल स्पायनल झालेला. आणि त्या पेशंटला म्हणजे हिस्ट्रेक्टमी चालू होती एका कॅम्प मध्ये बरं. आणि विदिन पहिल्या 15 मिनिटातच पेशंट वॉज मुव्हिंग हर हेड. आणि मग ते सर्जन म्हणाले की जरा पेशंट हालतोय खूप, त्यांना जरा सिडेट करा. तर मोहनला बोलवलं. मोहन म्हटला नो नो नो, दिस इज टोटल स्पायनल अॅनेस्थेसिया, पेशंट इज अरेस्टेड नाउ. आणि पेशंटची ईसीजी लाईन फ्लॅट आली. दुसऱ्या थिएटरमध्ये मी होतो, मला लगेच बोलवलं. तोपर्यंत मोहनने इंट्युबेट केलं होतं. आम्ही लगेच रिसेसेट सुरू केलं, चेस्ट कॉम्प्रेशन दिलं. विदिन 5-10 मिनिट्स शी गेन सायनस रिदम. आणि मग राहिलेली सगळी सर्जरी केली बरं का. टिल दॅट टाइम पेशंट वॉज व्हेरी इन कार्डिओजेनिक शॉक लाईक. आणि हायपोटेन्शन मध्येच ते सगळं झालं. पेशंट शिफ्टेड टू रिकव्हरी रूम ऑन व्हेंटिलेटर. आणि संध्याकाळी आम्हाला लक्षात आलं, तिथं एक खूप, मगाशी मी सांगितलं ना की आम्ही मुलांना ट्रेनिंग देतो या असल्या मोठ्या कॅम्पच्या वेळा, बेसिक लाईफ सपोर्ट. तर त्यातल्या एका मुलानं मला सांगितलं बरं का, की सर तिला एक सलाईन गेलं की तिचं बीपी वर येते आणि सलाईन संपलं की बीपी परत खाली येते. तर मी म्हटलं अरे असं कसं आहे? मी म्हटलं समवेअर शी मस्ट बी लुझिंग, दिस इज अ फ्लुइड चॅलेंज टेस्ट. आणि मग मी म्हटलं तिथं लगेच म्हणाले की ते काय ब्लीड होत असेल का. सेम पेशंट बरं का. The patient who had a cardiac arrest because of high spinal anesthesia, total spinal anesthesia. नंतर ती सगळी हिस्टेक्टॉमी झाली. पेशंटला आम्ही शिफ्ट केलं. पेशंट केम अप आणि अगेन सिंकिंग, कमिंग अप अगेन सिंकिंग. तो त्या मुलानं मला सांगितलं बरं का. तर मग म्हटले की तिला काय ऍब्डोमेन मध्ये काय हिमोपेरिटोनियम वगैरे असेल का, आपण सोनोग्राफीनं बघूया का. अरे म्हटलं सोनोग्राफी कशाला लागते. निडल घालूया. निडल घातलं मी आणि जस्ट मी टॅप द पेरिटोनियम अँड सिरिंज वॉज फिल्ड विथ द ब्लड. मी म्हटलं अरे हे झालंय, म्हटलं ही इज लुझिंग इन ऍब्डोमेन. तिला परत टेबलवर घेतलं, परत एक्सप्लोर केलं, सगळं लॅगेट केलं, सगळे बांधलेले. नंतर रात्र झाली होती बरं का त्यावेळेला. रात्री आम्ही तिला परत व्हेंटिलेटरवर ठेवलं, सकाळी उठून छानपैकी एक्स्ट्युबेट केलं. नेक्स्ट डे शी वॉज मुव्हिंग ऑल अराउंड द कॅम्पस अलॉंग विथ अदर पेशंट्स. तर सचिन सर, अशा वेळा सर मला एक म्हणायचं आहे की दॅट वॉज टोटल स्पायनल अँड अरेस्ट. मग आम्ही तिथे रिवाईव्ह केलं, मी आणि किरणच होतो. आणि देअर वॉज अगेन क्वेश्चन वेदर टू कंटिन्यू विथ सर्जरी ऑर नॉट, बिकॉज स्टील शी वॉज लिटल बिट इन हायपोटेन्शन. मग आम्ही दोघंही आणि बाकी टीम ही होती. मग वी आज सर्जन टू जस्ट कंटिन्यू बिकॉज शी वॉज मेंटेनिंग. तेव्हा बऱ्याच सर्जन लोक म्हटले की तुम्ही एवढं आता अरेस्ट मधून त्याला बाहेर काढलंय,
शी इज स्टील हायपोटेन्सिव्ह, वेदर टू कंटिन्यू ऑर नॉट. म्हटलं आता ऍबडॉमेन ओपन केलेलंच आहे आणि वी आर कॉन्फिडंट दॅट वी कॅन मेंटेन हर बीपी अँड ऑल दिस. We continued the surgery, but again the same patient landed with hypotension because of loose ligature and all those things. Fortunately, everything went smooth, and all we were out of danger. And this happened मेडिकल in पॉइंट ऑफ व्ह्यू सर, जसं माझं आता LBLM झालंय, दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू एक आहे की नाऊ डेज आता तुमचा जो इरा होता, तो जो एज आहे, यू कॅन तो आणि आताचा जो आम्ही जो फेस करतोय किंवा आता तुम्ही पण आहात त्या फेज मध्ये, की अशा वेळेस इट शुड बी अबंडन ऍट प्रेझेंट सिच्युएशन मध्ये. बट इन कॅम्प लाईक सिच्युएशन तुमच्या त्या वेळेला दॅट यू आर कॉन्फिडंट की बाबा हा हे गरीब पेशंट, कॅम्प हा काही सो कॉल्ड रिच पीपल साठी नसतोच, तो गरीब आणि होतकरू लोकांसाठी असतो. आणि त्याला अबंडन करून प्रोसिजर तुम्ही सेव्ह करा आणि पुन्हा नंतरच्या पुढच्या कॅम्पला या, म्हणजे ती वेळ येणं, ती गोष्ट येणं, ही सुद्धा फार वेगळी गोष्ट आहे. किंवा तो पेशंट घाबरतो, मग ऑपरेशनलाच तयार होत नाही किंवा नाही करत, तो तसाच झेलतो स्वतःला. ठीक आहे, ही गोष्ट होते सर त्याच्यात. तर ते तुम्ही जो डिसिजन घेतला तो डिस्क्रिशनरी पॉवर आहे, की बाबा तुम्हाला वाटतंय आणि तुम्ही म्हणताय की हा करा, इट्स ओके सर. त्या सिच्युएशनला बरोबर गोष्ट होती तुमची. सर आता आपण ओरिजिनल मुद्द्यावर येऊया. आता आपण किरण किंवा आपण जे रिससिटेशन करतोय, तर मध्ये एक असा एक प्रश्न आला होता की आपण नॉन डॉक्टर्स किंवा नॉन मेडिकल पर्सन आपण हे सगळं हे करतोय, शिकवतो ना, की पोलीस लोक असतील किंवा स्विमिंग पूल लोक असतील किंवा हे वायरमन लोक असतील किंवा गव्हर्नमेंट सर्वंट्स असतील, की जिथं पब्लिक गॅदरिंग खूप असतं, तर त्यांना आपण शिकवतो, हो की नाही. तर मध्ये आमच्या एका कलिगने प्रश्न विचारला की तुम्ही त्यांना शिकवता, ठीक आहे तुम्ही डॉक्टर आहात, पण वेदर दे आर लिगली दे आर परमिटेबल टू डू ऑल दिस थिंग्स. तर मी म्हटलं अरे आपण शिकवतो तर त्यांना करण्यासाठी तर शिकवतो, मग कसं काय उलट दिस इज पब्लिक अवेअरनेस. तर ते म्हटलं नाही, मग आपण डॉक्टर आहे म्हणून दॅट कॅन स्टँड लिगली, पण दिस नॉन डॉक्टर किंवा नॉन मेडिकल पर्सन कॅन दे डू इट. म्हणजे काय त्यांना म्हणायचं होतं मग कळलं नाही. मी म्हटलं तुम्ही काहीतरी चुकीचा संदेश देताय, उलट ह्या लोकांनी करावा म्हणून आपण शिकवतोय त्यांना. म्हणजे उलट पोलीस म्हणणं तर ह्याचं चांगलं ट्रेनिंग दिलं पाहिजे, कारण ते रस्त्यावर असतात. तर ह्याचं माझं डिस्कशन झालं. मग तो म्हटला नाही ते लिगली स्टँड होणार नाही, डॉक्टर नसताना कसं तुम्ही डॉक्टर सारखं ट्रीट करता. देर आर लॉट मेनी क्वेश्चन्स. किरण, हे कसं आहे की हा पब्लिक अवेअरनेस खरं तर बघायला गेलं तर बरं का, दिस शुड बी अ लेसन इन द स्कूल बुक्स. तिथूनच सुरुवात करायला पाहिजे. करेक्ट. आणि ते सगळ्या लोकांच्यासाठी सी, मगाशी मी पहिल्या याच्यातच बोललो होतो की 90% कार्डियाक अरेस्ट विक्टिम्स आर आउट ऑफ हॉस्पिटल्स. मग त्यांना भेटणार कोण? पब्लिकच ना. नॉन डॉक्टर्स भेटणार सगळे, नॉन डॉक्टर्सच भेटणार, पब्लिकच भेटणार. त्यांनी जर केलं नाही तर कसं काय होणार, नाही का. तर अशा गोष्टी आहेत, त्यांना शिकवायलाच पाहिजे. आणि दिस इज नॉट अ लिगल. मगाशी मी सांगितलं ना की पोलीस आपल्या मदतीसाठी असतात. जर आपण आपलं सांगितलं की समजा कोणीतरी रस्त्यावर केला असं आणि त्यानं जर सांगितलं ना की जे आहे सायंटिफिक बेसवर आहे ते मी करतोय, तर तो पोलीस ऐकतो बरं का. दे विल नॉट ब्लेम यू की तुम्ही त्यांना मारले म्हणून. पण त्यांच्या माहितीसाठी ते पण हजर लागतंय की आम्हाला ही माहिती कशी मिळाली. त्यांच्या लिगली ह्याच्यासाठी ते पाहिजेत ना करायला. हो. बऱ्याच वेळा आपण आपलं आयडेंटिफिकेशन नाही दिलं तरी चालतं, पण पोलीस कसं म्हणतात फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन आम्ही तुमचं आयडेंटिफिकेशन घेतो, यू विल नॉट बी कॉल्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ वगैरे. थँक्यू. पण ते मगाशी तुम्ही म्हटलं बोलवण्याच्या भीतीमुळे लोक आपली माहिती देत नाही. तुला आणखी एक लिंक पाठवते, त्यात होईल बघ काय सचिन सर. येस. डॉक्टर सचिन, तर हे लोक म्हणतात ना की, पण पोलीस शेवटी काय म्हणतात की फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन कोणी बॉडी किंवा कोणी पेशंटला आणलं हॉस्पिटलला हे आम्हाला माहिती पाहिजे. दॅट्स वाय वी आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, किंवा तुमचं नाव वगैरे. आणि दॅट इज नॉट रॉंग. ते तुम्हाला बोलवत नाहीत, पण म्हणून तुम्ही तिथून पळून जाणं इज रॉंग. यू शुड ऍटलिस्ट हँड ओव्हर पेशंट टू द कन्सर्न डॉक्टर इन द हॉस्पिटल. तोपर्यंत तुम्ही हे रिससिटेशन करायलाच पाहिजे. येस, व्हेरी ट्रू. मोहन करेक्ट आहे. येस.
हॅलो सचिन. हॅलो, डिस्कनेक्ट झालेलं आहे. ऐकू येते म्हणून तुझा आवाज. हा नाही, पण सचिन जरा देत नाहीये. ते ऍक्च्युली मी डिस्कनेक्ट झालो होतो सर. तुमचं म्हणणं मला थोडंच ऐकू आलं की रजिस्ट्रेशनच्या वेळेस पूर्ण आपण पोलीस रिलेटेड तुम्ही काहीतरी विचारत होतात. नाही, पोलिसना भिवून आपण आपली इन्फॉर्मेशन देत नाही, पण पोलीस काय म्हणतात की फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन किंवा कुणी अटला हे त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचंच असतं. दे विल नॉट कॉल यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ. पण आपल्याला असं वाटतं की बोलवलं तर कुठे झंझट करा. तर हे पब्लिकला क्लिअर केलं पाहिजे की तुम्हाला तुमची माहिती कशासाठी घेतली जाते. ऍटलीस्ट दे शुड नो ना की कोण आणलं, काय झालं. फॉर दॅट सेक ओनली दे आस्क यू द क्वेश्चन्स. हो सर, बरेच केस लॉज आहेत सुप्रीम कोर्ट मधले, आणि त्या केस लॉज मध्ये त्यांनी इव्हन आपले सुद्धा केसेसमध्ये की तुम्ही लाईफ सेव्हिंग मध्ये जेव्हा काही गोष्ट करताय तर त्यावेळेस ती गोष्ट कोर्ट ऑफ लॉ मध्ये जस्टिफाय होते की इट्स नॉट फॉर होमिसाइडल पर्पज यू आर डुईंग दिस, की हे तुम्ही लाईफ सेव्हिंग करताय, त्यामुळं नथिंग टू वरी ऑन दॅट. आम्ही ते बऱ्याच जेव्हा पब्लिक अवेअरनेस प्रोग्राम्स करतो ना तेव्हा आम्ही सांगतो की ही गोष्ट की घाबरू नका. एखाद्याचा तुम्ही जीव वाचवताय, छाती दाबताना बऱ्याच लोकांमध्ये गैरसमज असतो की हा माणूस वैयक्तिक त्याचा द्वेष आणि काहीतरी कारणामुळे त्याचा गळा दाबत असेल, किंवा छाती दाबण्याचा प्रकार त्याला आपण बरेच लोक गळा दाबणं म्हणतात. तर हा गोष्ट त्यासाठी नसतं, आणि तुम्ही ही गोष्ट शिकलात तर लोकांपर्यंत आणि इव्हन कोर्टमध्ये सुद्धा सांगू आम्ही असं शिकलोत आणि त्यामुळे मी ही गोष्ट केली. अनावधानाने त्याचा जीव गेला तर तुमचा दोष नसतो. तो व्यक्ती जीवन येणं हे कार्य करताना तुम्ही ती गोष्ट केलेली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट किंवा कोणत्याही कोर्ट ऑफ लॉ मध्ये तुम्हाला ती गोष्ट अडचणीची ठरणार नाही. येस. हे सर लोकांच्या पर्यंत गेलं पाहिजे. ही आपण सीओएलएस प्रोग्राम्सच्या वेळेस सांगतो सुद्धा. सचिन, संदीप कदम हॅज कम. हा, संदीप कदम इज ऑनलाईन. बोला ना सर, बोला प्लीज. नमस्कार. नमस्ते. नमस्कार भिंगाडे सर. नमस्कार. भिंगाडे सर आमचे एकदम जवळचे कलिग आहेत. आम्ही दोघं मिळून खूप कार्यक्रम केलेले आहेत, आणि ते आमचे म्हणजे गुरुच म्हणायचे पब्लिक अवेअरनेस मधले. हो. तर सगळ्या महाराष्ट्राचे गुरु आहेत पब्लिक अवेअरनेस मध्ये आणि सीओएलएस मध्ये. नाही म्हणजे कसं, आपण म्हणजे शाळा कॉलेजमध्ये जाऊन शिकवणं वेगळं आणि रस्त्यावर येऊन शिकवणं हे भिंगाडे सरांच्याकडून. खरंच सरांनी स्टेटमेंट दिलं, एक वाक्य बोलले सर की माझी शाळा बिनभिंतीची आहे, आणि येस. तर रस्त्यावर करायला जे इनिबिशन होतं ते मी आज जाहीरपणे सांगतो की भिंगाडे सरांच्यामुळे माझं गेलं. खरंच आम्ही सुद्धा जेव्हा नवीन अनेस्थेलॉजी जेव्हा आम्ही जायचो तर आम्हालाही थोडं इनिबिशन होतं की ही गोष्ट त्यांना काय कळणार किंवा त्यांच्यापर्यंत कसं द्यायचं. पण सरांकडे पाहून आम्ही जे सीओएलएस प्रोग्राम्स करतो, आमच्या करुणा पाटील मॅडम म्हणा, ते या स्टॉलवर्ड्स कडनं आम्ही पाहून मग आम्ही बिंदास जातो समाजामध्ये आणि त्यांना सीओएलएस शिकवतो. महाराष्ट्र टाइमचं आमचं जे हॅपी स्ट्रीट होतं त्याच्यावर आम्ही ते कोल्हापूरमध्ये जानेवारीच्या प्रत्येक संडे, फर्स्ट, सेकंड, प्रत्येक संडेला दादासाहेब म्हणले मी निघताना फोन करतो तुम्हाला. ते निघाले की मी निघतोच. येस. आम्हाला पहिल्यांदा आपल्याला नाही ऐकायला अशी असायची. मग ते आमचा हिरो झोपला रस्त्यावर की आपोआप गर्दी जमताय, म्हणजे मॅनिक्विन ठेवले की आपोआप काय सांगायचीच गरज नाही. खरंच आपोआप जाम. बरं, एक अनुभव सांगतो. असाच एका हॅपी स्ट्रीट मध्ये आम्ही रंकाळ्याजवळ करत होतो, आणि बरेच लोक येऊन थांबले. आम्ही भिंगाडे सर वगैरे सगळे होतो आणि करत होतो प्रोग्राम, शिकवत होतो, प्रत्येकाला बोलवून येऊन करा वगैरे. मग तेवढ्यात एक आजी आल्या आणि म्हणाल्या मी करणार आहे. मग आम्हाला पण बरं वाटलं, म्हणजे आजी येऊन पुढे स्वतःहून करतायत. नाही, त्यावेळी लोक पण फक्त बघायला यायचे, बरेच जण येऊन स्वतः करायला जरा हात मागे घेऊनच उभे असायचे. मग त्या आजी आल्या आणि म्हणाल्या मी शिकू का? म्हटलं का नाही, करा. मग त्यांनी केलं आणि मग म्हणाल्या मी माझा स्वतःचा अनुभव सांगते की म्हणाल्या 6 महिन्यापूर्वी माझ्या मिस्टर सकाळी उठले, मी नेहमीप्रमाणे मला म्हणले चहा करून द्या. मी चहा करून द्यायला गेले तर बघतो तर काय ते क्वार्टर पडलेले. मग उठवायला प्रयत्न केला, उठेनात. मग मी काय भाबडी, मला काय माहित नाही, मी आपलं पाय चोळत बसले आणि मी ओरडले. मग माझा पलीकडून पुतण्या आला, बघितलं, आम्ही हॉस्पिटलमध्ये नेलं, काही केलं नाही, तर ते गेले असं जाहीर केलं. मग त्यांनी रडत त्याविषयी सांगितलं, जर मला ही कला त्यावेळेला माहिती असती
तर कदाचित मी माझ्या मिस्टरांचे प्राण वाचवू शकले असते. खरंच, त्यांनी खरंच. बाकीच्या बघ्या लोकांना सांगितलं की तुम्ही फक्त बघत बसू नका, ही कला खूप महत्वाची आहे, पुढे या आणि ते करू शिका, जेणेकरून एखाद्याचा म्हणजे अनमोल जीव तुम्ही वाचवू शकाल. खरंच. मगाशी तो आपल्या डिस्कशन मध्ये आलं, हा आपला परमार्थ म्हणजे दुसऱ्यांना शिकवणे आणि स्वार्थ म्हणजे आपल्यासाठी सुद्धा कोणतरी येईल. माझ्या आणि आमचे भिंगाडे सरांचे दोघांचं 2 तत्व आहे ती, स्वार्थ परमार्थ दोन्ही गाठताय, शिकताय. दोन्ही गोष्टी साध्य होणारी ही गोष्ट आहे. संदीप, ही स्टोरी मगाशी किरणने सांगितली होती, पण तू सांगितलंच बरं झालं. ही लोकांच्या पर्यंत जाणं महत्वाचं आहे. सर, मला अनेक म्हणायचं होतं की हे पब्लिक मध्ये जाण्यासाठी युट्यूबला कनेक्टेड वगैरे आहे का? लाईव्ह युट्यूब आहे सर. सर ही युट्यूब लाईव्ह पण आहे आणि आपलं ISC सिटी ब्रँच नांदेडचं युट्यूब चॅनल पण आहे. तर ते सुद्धा मी युट्यूब लाईव्ह पण आहे. सोबत आपण हा रेकॉर्डेड आपल्या ISC सिटी ब्रँचचा चॅनल आहे, ISC सिटी ब्रँच नांदेड, त्याच्यावर पण अपलोड करतो आणि तो शेअर करतो नॉन मेडिकोज मध्ये सुद्धा. ते सुद्धा जास्त महत्वाचं आहे. आता अवेअरनेस म्हणाल तर आम्ही आमच्या हॉस्पिटलमध्ये, जिथं हॉस्पिटलमध्ये काम करतो तिथं वॉचमन पासून मावशापर्यंत सगळ्यांना ट्रेनिंग देतो. तर एका मावशीनं तसाच, म्हणजे जी ज्या झोपडपट्टीत राहत होती, त्या झोपडपट्टीतली स्टोरी म्हणजे शेजारी एक ओरडत आली, काय झालं तर एकानं फास्ट लावून घेतलाय आणि उतरवलाय त्याला खाली. ती मावशी गेली पटकन आणि गेली ते डायरेक्ट तिनं चेस्ट कॉम्प्रेशन चालू केलं. म्हणजे चेस्ट कॉम्प्रेशन चालू करून बाकीच्यांना बोलून अरे दाबा, हिथं दाबा, असं करत त्या मावशीनं पेशंटला CPR सिव्हिल हॉस्पिटलला हलवलं आणि तो वाचला. म्हणजे असं नाही की म्हणजे आपल्या हॉस्पिटलमध्ये फक्त डॉक्टर आणि नर्सेसना यायला पाहिजे. इव्हन ह्या मावशा आणि म्हणजे माझ्या ICUत मी बघतो, म्हणजे मॅक्झिमम आमचे वॉचमन चांगले चेस्ट कॉम्प्रेशन जास्त वेळ देऊ शकतात. म्हणजे ते घट्टे असतात नर्सिंग स्टाफ आणि यांच्यापेक्षा. आणि म्हणजे आम्ही एक पेशंट ICUतला सुद्धा 45 मिनिट्स टू 1 hour CPR म्हणजे हे देऊन, म्हणजे त्यावेळेला ऍक्च्युअली आपल्याकडे सगळे ऍडव्हान्स लाईफ सपोर्ट देतो, तरी पण 45 मिनिट्स टू 1 hour आम्ही चेस्ट कॉम्प्रेशन देऊन वाचवलेले आहेत. आणि त्या हा नॉन म्हणजे क्लास 4 सुद्धा चांगला उपयोगी पडतो. म्हणजे सगळ्यांना हे आलंच पाहिजे. खरंच ही गोष्ट सगळ्यांना यायला पाहिजे. म्हणूनच आम्ही यात 2 सेशन झाले आमचे. बियॉन्ड CPR म्हणून एक सुजित खाडे सरांचा प्रोग्राम होता आणि हे CPR सक्सेसफुल स्टोरीज. तर हे आम्ही हे पर्क्युलेट व्हावं म्हणून मॅक्झिमम बऱ्याच नॉन मेडिकल ग्रुप मध्ये पण लिंक दिलेली आणि त्यांच्यापर्यंत व्हिडिओज पण पोहोचवायचा प्रयत्न राहील आमचा. तर सरांमुळं आम्हाला ह्या गोष्टी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करायचं भाग्य लाभलं म्हणता येईल असं. ठीक आहे, खूप छान झाला आणि असंच कंटिन्यू आपलं ISCचं काम चालू राहू दे, जेणेकरून. हॅलो सर, एक तुम्ही कन्क्लूड केव्हा करणार आहे? त्याच्या आधी मला थोडं बोलायचं होतं. बोल की. कन्क्लूड करायच्या जस्ट अगोदर बोलणार आहे म्हणून थांबलोय. आता कन्क्लूडच वेळ आलेली आहे सर. बोला. तर सर 2 गोष्टी, म्हणजे आता आपण म्हणलो की ह्याने बिनभिंतीची शाळा वगैरे, तर मला असं स्पष्ट म्हणायचं, किरणमुळे आम्ही रस्त्यावर आलो. खरंच आम्ही फक्त थिएटरमध्ये किंवा हॉस्पिटलमध्ये होतो, पण आता आम्ही काम करत करत किरणमुळे आम्ही रस्त्यावर आलो. म्हणजे हे टेक इट इन गुड सेन्स. आणि दुसरी अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे सर, सचिन डॉक्टर, तुम्ही किरणकडे बघा, जरा व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. मी त्याला महात्मा गांधी म्हणतो. बघा त्याचं फेसिंग इट अपिअर्स लाईक महात्मा गांधी. म्हणजे मला गांधीला छोटं किंवा किरणला मोठं करायचं नाही, पण मला त्यात दिसतो तो. भरपूर आहेत. खरं ही इज द जेम ऑफ द पर्सन. म्हणजे ही गुड डॉक्टर, गुड रिसर्चर, सर्वात म्हणजे ही चांगला माणूस आहे आणि म्हणून ते हे कार्य करू शकतो. म्हणजे ऍट द कॉस्ट ऑफ, आपल्याला बऱ्याच वेळा ऍट द कॉस्ट ऑफ आपलं प्रोफेशन, मनी, ह्याच्या सोडून हे काम करावं लागतं. आणि इट रिक्वायर्स ग्रेट ह्युमन बिईंग. रिअल अ ग्रेट मॅन. ही गोष्ट करायला तुमचं प्रॅक्टिस बंद करून तुम्हाला जावं लागतं, ही गोष्ट तर सत्य आहे. आणि सरांसारखा रांगडा माणूस कोल्हापूरचा मनमोकळेपणानं काम करतोय, ती गोष्ट म्हणजे त्याला मोठं मनी लागतं. खरंच हे सचिन, हे कसं आहे माहिती आहे का, हे सगळे संस्कार आमच्या हॉस्टेलवरचे आहेत बरं का. मोहनचा डबा आम्ही किती वेळा खायचा. माझा डबा हे खाऊन धुवून पुसून ठेवायचे आणि म्हणायची कालचा मोका डबा आहे तुझा.
सहन केलंय मी याला. फारच छान सरांचं ऍक्च्युली ते स्टालवर्ड्स त्याच्यामुळे म्हणतात की त्यांनी एवढं वेळ देणं आजच्या आमच्या सारख्या न्यू कमर्सला किंवा अजून आमच्या येणाऱ्या पिढीमध्ये ही गोष्ट करणं बऱ्याच वेळा आउट ऑफ द वे वाटेल लोकांना, की बाबा हे काय लष्कराच्या भाकऱ्या केल्यासारखं काम आहे आज सोसायटीचं काम म्हटलं तर, असं थोडक्यात वाटतं लोकांना. बट जेव्हा तुमच्यासारखे सक्सेस स्टोरीज आम्हाला ऐकायला मिळतात तेव्हा वाटते की अरे हा, दिस शुड बी डन इन आवर करिक्युलम्स, किंवा आपल्या पिरियडमध्ये ही गोष्ट व्हायलाच पाहिजे, समाजामध्ये पोहोचायला पाहिजे. त्यातच परमार्थातून स्वार्थ लाभेल, नाहीतर नक्की नक्की मिळणार. So I will conclude this session, sir. Thank you. Thank you once again. Thank you very much. Dr. Sandeep Patil sir, Dr. Mohan Patil sir and Yes. किरण भिंगारडे सरांचा तर आम्ही फार फार आभारी आहोत की सरांनी वेळ दिलाय, आणि सरांना बेस्ट लक त्यांच्या जीटी साठी सुद्धा. सरांनी ऑलरेडी सगळ्या प्लॅन्स केलेले, बहुतेक सरांच्या हाताला सुद्धा तरी ते सर वेळ देऊन आज मी पाहिलं ते क्लिप्स मध्ये, तर म्हणलं सरांनी करून सुद्धा वेळ दिलाय. रिअली थँक्यू सर फ्रॉम ऑल आवर ICCT ब्रँच मेंबर्स. आम्ही तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो, आणि तुम्ही असंच जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत COLS पोहोचावं आणि जास्तीत जास्त लोकांच्या सक्सेस स्टोरीज आम्हाला भविष्यात ऐकायला मिळाव्यात. सो थँक्यू वन्स अगेन सर. ओके, थँक्यू. गुड नाईट. गुड नाईट ऑल. गुड नाईट.